everyone gathered here. Today, we aren't just meeting in a room, we are stepping back into Aghraharam of our memories. In Tamil tradition, the Aghraharam represents more than just row houses. It represented a community bound by shared values, the sound of morning chants, and the doors that were always open to neighbors. As we wait for a few more dignitaries and friends to join us, let's carry the same spirit of togetherness and openness today. Our theme today is Manvaasam. Literally, it means the fragrance of wet earth, that intoxicating scent of after the first rain. But metaphorically, Manvaasam is identity we carry from our roots, no matter how far we travel or how modern our lives become. The scent of soil, our language, our food, our tradition remains etched to our souls. We are here today to breathe in that nostalgic together. As our guests arrive in the evening, they step into a journey that began quietly in 2017, the year the Alangudi ancestral Aghraharam was revived after 25 years. It was not a project launch, but a conscious decision to restore heritage and purpose. Registration is being coordinated by Mrs. Sarita and team. So please get yourselves registered in case you haven't yet. And please do try our refreshments that are available outside. Soil. Aishwarya, do you know a small story that is often told about small Aghraharams? I don't think so. You haven't heard about it? No. Okay, so there's this small story. In those days, we had Thinnai in the homes, right? We had Thinnai in Aghraharams. It's a raised porch at the entrance. So one day, a young traveler asked an elder, "Why do you build these Thinnais? They take up a lot of space and they allow strangers to sit right at your doorstep." Right? None of us even, it's very rare that we even smile at our neighbors these days. So that this was a very genuine question from the young traveler to the old man. Can you guess what his reply was? I don't think so. The elder smiled and said, "The Thinnai isn't for me. It's for the person I haven't met yet. It's for the travelers who need shade, the neighbors who need a chat, or the storyteller who needs an audience." That is the essence of our meet today. We are creating a Thinnai for each other, a place to rest, a place to share stories of our roots and reconnect to Manvaasam that saved us.
Namaskaram, ladies and gentlemen. There are some moments that history records, and then there are moments that define history. Today is the latter. As the graceful children of Sri Aghraharam Natrajanatyalaya lead the way, we request everyone to rise and welcome a man of stardust and science, our chief guest, the legendary Sri Nabhinarayanan sir. Never mind. Sir, your journey from the depth of personal struggle to the height of space exploration mirrors the very spirit of Manvaasam. Just as this moment took a defining turn in 2018 when the founder stepped away from the corporate leadership to dedicate his life fully to this vision. We begin this evening with clarity, commitment, and purpose. A very warm welcome to you, sir. We request all the dignitaries to move forward for the. We have our Sri Aghraharam Ancient Indian Heritage Gallery and Expo. I request all the dignitaries to join our chief guest and our founder, sir, for the inauguration. This gallery is a bridge across time, showcasing ancient coins and currencies that tell stories of prosperity, traditional vessels that has nourished generations, and sacred soil from revered pilgrimage centers across India. This gallery reminds us of the Sanskrit verse, Anantavai Veda. Infinite is knowledge of Vedas. This gallery gently connects together digital worlds back into the eternal world.
It's our tradition, every auspicious beginning starts with. Good evening, one and all. We warmly welcome you to Manvaasam 2026, a global business conclave presented by Sri Aghraharam Group of Companies. In our tradition, every auspicious beginning starts with light. Deepam Jyoti Parabrahma. The lamp symbolizes knowledge that dispels ignorance. I now request all our dignitaries to kindly join us near the lamp for the Kuttivilakku lighting ceremony and Tulasi Puja. I request Ms. Swarnadhara to sing the prayer song. दीप ज्योतिर्परं ज्योतिर् दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं शुभसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते. We are now moving on to Tulasi Puja. Tulasi is considered the Aghraharam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते. ॐ बृन्दायै नमः. ॐ तुलस्यै नमः. ॐ जनार्दनप्रियायै नमः. ॐ जन्मनाशिन्यै नमः. ॐ उत्तमायै नमः. ॐ कमलाक्ष्यै नमः. ॐ नारायण्यै नमः. ॐ उन्नतायै नमः. ॐ वरदायै नमः. ॐ स्तव्यायै नमः. ॐ चतुर्भुजायै नमः. ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः. ॐ कल्मषज्ञै नमः. ॐ मुनिप्रियायै नमः. ॐ शुभप्रदायै नमः. ॐ सर्वार्थदायिन्यै नमः. बृन्दादेव्यै नमः. नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि. नानाविधानि कदलीफलानि अमृतं निवेदयामि.
कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि அந்த ஹாரதி பண்ணணும் அதை இது வச்சிருந்தோம் தீபம் ஏற்றி அதை வச்சு எல்லாம் As the lamp is lit, we are reminded of 2017, the year Sri Aghraharam took physical form with the regaining of ancestral property of Sri S.V.R.V. Kirtivasan Nair in his birthplace, Alangudi, after a great long battle of many years and initiation of the first Aghraharam project. Sri Alangudi Aghraharam, what began as an idea has now become a living space. ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्तानपसृष्टुतैतु बृन्दामहालक्ष्मी नमः मङ्गलहारतिं दर्शयामि As the Veda Parayanam filled the hall, we now realize everyone to pause and reflect, allowing these ancient vibrations to ground us in the modern global conclave. The evening has already begun with a powerful and positive vibration. We now request all our dignitaries and participants to kindly take their seats. Even as the world slowed down in 2020, the Sri Aghraharam expands its voice through the launch of monthly magazines, marking the beginning of a publication division and connecting people through their roots. And as a next step to do, we have our Sri Aghraharam Ancient Indian Gallery and Expo for you all to view it. As the culture takes center stage, we recall 2021, a year of uncertainty yet resilience. That year, Parikal Aghraharam was launched with 101 plots, and even during the pandemic, 75 families chose faith over fear. To celebrate the spirit and start the conclave with a vibration note, please welcome our students, Sri Aghraharam Natraj Natalaya, under the guidance of the Guru, have performed in various national and international stages, including prestigious Governor Maligai, for a folk dance performance. We welcome you onto the stage.
तितां तितां तों तै तै गणपतिनां सदा Hey Sarva, wasn't it a perfect dance? Yes. Yes, Aishwarya. It was a very divine and vibrant performance. I believe that it set the stage for today's program. I now invite Team Aghraharam onto the stage for our customary Lokakshemam prayer. Shri Gurubhyo Namaha. This is our daily protocol. தினமும் நாங்கள் காலையில் ஆரம்பிக்கிறதே எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுங்கிற ப்ரேயரோடு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இதுவுமே அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம். ஸோ எவ்ரிடே மார்னிங் வி ஹாவ் திஸ் ப்ரேயர் ஃப்ரம் 11:11 to 11:13 3 minutes. அது ஏன் 11:11ங்கிறது இட்ஸ் அ பிளெஸ்ட் டைம் சொல்லியிருக்கு. அதனால் 11:11 வி ஹாவ் திஸ் ப்ரேயர் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் வி ப்ரே திஸ். எங்கே இருந்தாலும் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ டுடே எல்லோரும் வந்தாச்சா? So we start with 1 minute prayer with eye closing for the Lokashema with Omkara mantra. ஜெய் ஸ்ரீராம். தினமும் நாங்கள் வேண்டுறது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு. அதில் ஒரு வேதத்தில் ஒரு மந்திரம் இருக்குது, வேத வித்வான் இருக்கார். ஸோ அந்த வேத மந்திரத்தோடு தான் எங்களோட டே ஆரம்பிக்கும். இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் அந்த மந்திரத்தோட பரிச்சயம். ஸோ நான் சொல்ல அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க.
ப்ரொனவுன்சியேஷன் தப்பாக இருக்குன்னு நினச்சிக்காதே, கோச்சிக்காது. ஏன்னா காஞ்சி மடத்துலேருந்து வந்திருக்கா. ஜெய் ஸ்ரீராம். நம சிவாய நமக. ஓம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியः பரிபாலயந்த்யாம் நியாயேன மார்கேன மஹீமஹீஷா கோ பிராமணேபியः स्वमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वलोकं मंगलं भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. ஸோ இது ஒரு கலியுகம்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த யுகத்தில் நம்ம எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுறதுன்னு ஒரு முறை இருக்குது. அதான் நாம சங்கீர்த்தனம். ஸோ இந்த ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நாங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணோம். குமரா. जय श्री राम. ओम नमः शिवाय. ओम ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम ओम नमः शिवाय. राम 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 राम. जय श्री राम. Thank you all. So we continue with this prayer. எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். Thank you. Now we formally introduce ourselves. Myself J.S. Aishwarya Lakshmi and my co-host Ms. Sarva Mangala. By 2022, as the world reopened, Sri Aghraharam continued to grow steadily with the launch of Govindapuram Aghraharam, a clear proof that this was never a pause-driven vision. Sri Aghraharam does not merely preserve the past, it builds a sustainable future that is inspired by it. We now request you to turn your attention to the LED screen for a brief audio-visual presentation showcasing the Sri Aghraharam journey and vision. ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாவும் ஹாப்பியாவும் இருக்க. அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மடத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும் நம்ம பாரம்பரிய மிக்க தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 இயர்ஸா தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்கறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க. To formally welcome this gathering and set the tone for the conclave,
we invite the visionary behind Sri Aghraharam movement, Sri SVRV Kirtivasan Iyer. Sri SVRV Kirtivasan Iyer is the founder and chairman of Sri Aghraharam Vedic Groups, a visionary organization committed to reviving India's Aghraharam way of life. For over 2 decades, he has dedicated his life to creation of Vedic townships, heritage villages, and conscious living ecosystems where tradition progresses, anchored in dharma, sustainability, and ethical enterprise. Driven by a profound belief that India's future lies in strong villages and value-based living, he leads the mission to establish 106 Sri Aghraharams across India and globally, integrating sacred architecture, sattvic food systems, wellness, education, and community harmony. A thought leader and cultural revivalist, Sri SVRV Kirtivasan Iyer seamlessly blends ancient Indian wisdom with modern organizational excellence, inspiring entrepreneurs, families, and youths to reconnect with India's civilizational roots. Under his leadership, Sri Aghraharam Vedic Groups has evolved into a movement, not merely building homes, but nurturing a way of life that honors heritage, health, and higher purpose. We welcome you onto the stage, sir. A round of applause for Kirtivasan, sir. ஸ்ரீ குருப்பியோ நமஹ, ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம், ஸ்ரீ ஆலங்குடி சுவாமிகள் சரணம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரேமி அண்ணா சரணம். முதல்ல இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னோட பணிவான நமஸ்காரம், வணக்கம், வந்தனம். பத்மாவதி மேடம் சொன்னாங்க, இது ஒரு வேத பூஜை மாதிரி பண்ணுறீங்க, எல்லோரும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க, நீங்களாம் தமிழில் பேசுங்க. நான் தமிழில் தான் பேசுவேன், நான் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தேன். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஈவினிங். அது மட்டும் இங்கிலீஷில் சொல்லிக்கிறேன். இந்த ஒரு நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு தெய்வ அனுகிரகம் வேணும். அந்த தெய்வ அனுகிரகம் இருந்தால் தான் எதையுமே செய்ய முடியும். இந்த விஷயம் நடக்கிறதுனா இதுக்கு பரிபூர்ண அனுகிரகம் வேணும். அதுவும் அக்ரஹாரத்துக்கு என்ன தேவைன்னா நம்மளோட பத்மநாப சுவாமியோட ஆசீர்வாதம் வேணும். அந்த ஆசீர்வாதமாக நம்மளோட வருகை தந்திருக்கும் இன்றைய தினம் நம்ம கிரேட்டஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் we can ever witness in the world history, Dr. Nambinarayanan sir. I welcome you, sir. எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லை, உங்களை பற்றி பேசணுன்னா எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் சார். ஏன்னா ஒரே ஒரு கால் பண்ணி சார் நீங்கள் வாங்கோன்னே வேறு எதுவுமே பேசலை, வாசன் நான் வரேன் அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரே காரணம், ஒரே தரம் பார்த்து நார்த்தங்கா கொடுத்தேன் சாருக்கு. அதனால் ஹி லைக்ட் இட். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்கள் இருக்கிறதுக்கு, இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே வருகை தந்து எங்களை ஆதரவு பண்ணுறது இது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த உலகத்திற்கு இல்லை, இந்த இப்போ நம்ம வாழ்கிற காலகட்டத்திற்காக நம்ம எதுவுமே பண்ணல. நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்காக. ஸோ இப்போ நம்மளாம் வாழ்ந்துட்டோம். நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே அக்ரஹாரம். காலையில் எழுந்துப்போம், போய் காவேரியில் குளிப்போம், வருவோம், விளையாடுவோம், மண்ணில் புரளுவோம். ஸோ அந்த ஒரு ஞாபகம் தான் என் மனசில் அதிகமாக இருக்குது. அது ஒரு குறைஞ்ச காலகட்டம் தான் இருந்தது சார் 80s. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு புயல் மாதிரி எங்கள் எல்லாரையும் புஷ் பண்ணி நீங்களாம் இங்கே இருக்க வேண்டாம், இங்கே தேவையில்லைன்னு எல்லாரையும் டெல்லிக்கு அனுப்பிச்சிட்டா. வேறு ஸ்டேட் போனோம். அக்ரஹாரத்தில் இருந்த பிராமின்ஸ் எல்லாம் வேறு ஸ்டேட் போனோம். நாங்கள் டெல்லிக்கு போனோம். அப்பா அங்கே போனதுனால ஒரு பிறந்த குழந்தை எழுந்து ஓடுனா எப்படி ஓடுவோம், அந்த மாதிரி தான் டெல்லியில் இருந்தது. எங்களுக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும். டெல்லியில் போய் ஹிந்தி கற்றுங்க, சம்ஸ்கிருத் கற்றுங்க, இங்கிலீஷ் கற்றுங்கன்னா ஒன்றுமே வரலை. ஸோ அந்த ஒரு பீரியட் டெல்லியில் இருக்கும் பொழுது ஏதோ நம்ம வேறு ஒரு தேசத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். நம்மளோட கனெக்டிவிட்டி மிஸ் ஆகுது. அந்த காலையில் எழுந்து விளையாடுறது, குளிக்கிறது எல்லாம் மிஸ் ஆச்சு. ஸோ என்னோட ஒரே விஷயந்தான், அங்கே இருக்கும் பொழுது நான் எப்படியாவது திரும்ப அக்ரஹாரத்துக்கு வரணும்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷம் டெல்லியில் இருந்திருப்பேன் சார். படித்ததெல்லாம் அங்கே. ஒரு நிமிஷமும் நம்ம ஏதோ பக்கத்து வீட்டில் போய் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபீல் இருந்தது அங்கே இருக்கிறதுலாம். ஸோ ஒரு டிவைன் ஃபோர்ஸ் எங்களை புஷ் பண்ணி திரும்ப மீண்டும் வரணும் அப்படின்னு ஐ ஜாயின்ட் லீ ராயல் மெரிடியன் எக்ஸாக்ட்லி இன் த இயர் ஆஃப் 2000 ஆண்டு. ஐ எம் கம்ப்ளீட்டிங் 25 years in தமிழ்நாடு நோ. ஸோ இட் இஸ் பிளெஸிங். இங்கே வந்தோம், மீண்டும் போய் நான் வளர்ந்த அந்த அக்ரஹாரத்தை போய் பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஒரு சொர்ண பூமியாக இருந்த ஒரு அக்ரஹாரம் இடிஞ்சு மதிர் சிவரெல்லாம் இடிஞ்சு போய் ஒரு சொல்லக்கூடாது ஒரு சுடுகாடு மாதிரி இருந்தது. அது என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல. நான் அங்கே தான் வேத பூஜைகள் நடக்கும், அங்கே தான் கோபூஜை நடக்கும். தினமும் ஒரு கோலங்கள் போட்டு அந்த இடம் அவ்வளோ சுபிக்ஷமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு.
ஒரு அக்ரஹாரம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லாரும் பிராமின்ஸ்க்காக அப்படி நினைப்பா, அதெல்லாம் கிடையாது சார். இது வந்து தெய்வீகம், தெய்வ கோவில்கள் சம்மந்தப்பட்ட எத்தனை பேரும் அங்கே தான் இருப்பாங்க. இந்த பக்கம் சிவன் ஆலயம் இருக்கும், அந்த பக்கம் பெருமாள் கோவில் இருக்கும். ஸோ அதுதான் அக்ரஹாரம். அது பார்க்கும்போது எதுவுமே இல்லை. ஸோ அக்ரஹாரம் இருக்கும்போது அந்த கிராமத்தில் இருந்த வளர்ச்சி, அந்த கிராமத்தில் இருந்த ஒரு சந்தோஷம், ஒரு மகிழ்ச்சி, எப்பயுமே ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்கும் கிராமங்கள். ஸோ அந்த கிராமமே ஒன்றுமே இல்லாமல் ஸ்தம்பிச்சு போயிருந்தது. நான் பிறந்த அதே ஊர் அலங்குடி. ஸோ மீண்டும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, என்னோடய ஆன்செஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி அதை மீட் எடுக்கணும்னு என்னோடய லைஃப் சேவிங்ஸ் எல்லாத்தையும் கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி ரூபா கிட்ட ஆச்சு. அது எல்லாத்தையும் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் அதுக்கு, வித்யாவாசன். ஸோ எதுக்காக இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. 2017 we started this. அப்போ எந்த விஷனே கிடையாது, அக்ரஹாரம் ஆரம்பிக்கணும் எந்த விஷனும் கிடையாது. ஸ்டார்டட் ஏதோ ஒரு டிவைன் எலிமெண்ட். அங்கே போகும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் எவ்வளோ சந்தோஷமாக, அதே சந்தோஷம் அங்கே கிடச்சிது. முக்கியமாக நான் பார்த்தது அங்கே போகும்போது அந்த குலதெய்வ வழிபாடு, முன்னோர்கள் வழிபாடு, ரெண்டுமே அங்கே முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதம் இன்னும் பிரத்யட்சமாக நான் போய் அந்த கால் வைக்கிறேன். அவ்வளோ சந்தோஷமாக, ஆத்ம சந்தோஷமாக இருந்தது. இன்னொன்று பெரிய ஒரு இன்சல்ட்டாக எனக்கு ஃபீல் பண்ணது, எல்லா இடத்துக்கும் போகும்போது நீ எந்த ஊருன்னு கேட்பாங்க. ஊரில் இடமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை, எந்த ஊருன்னு சொல்கிறது? நமக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஊருன்னு சொல்ல முடியும். எனக்கு இந்த ஒரு அவமானம் போதும். என் டாக்டர்லாம் நாளைக்கு வந்தால் எந்த ஊர்னா என் பிறந்த ஊர், அப்பா பிறந்த ஊர் ஆலங்குடி, எனக்கு வீடு இருக்குன்னு சொல்லணும். ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்க தான் நான் முயற்சி எடுத்தேன் முதல்ல. எனக்கு அந்த ஒரு சக்ஸஸ் கிடச்சிது சார். 7 வருஷம் போராட்டம் இருக்கிற அத்தனை விஷயத்தையும் அங்கே இழந்து, அதுதான் வெற்றியோட அந்த போராட்டத்தோடு அந்த வீடை மீட்டெடுத்து வீடு கட்டினோம். அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ஆத்ம சந்தோஷம் கிடச்சிது. எப்படி நம்மளால் முடிஞ்சது அப்படின்னு, ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் வெற்றி கிடச்ச, போரில் வெற்றி கிடச்ச அப்படி சந்தோஷமாக, அந்த மாதிரி சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ யாம் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அன்றைக்கி ஆரம்பிச்சது தான் சார் அக்ரஹாரம். எனக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு பொக்கிஷம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். நான் அங்கே போகும்போது தான் தெய்வீகமாக இருந்தோம். அங்கே போகும்போது தான் எல்லா ஆசீர்வாதம், வளர்ச்சி, வெற்றி எல்லாமே அங்கே தான் இருந்தது. கிராமத்தை நோக்கி பார்வை மீண்டும் பதிச்சேன் சார். நான் டெல்லியிலேருந்து சென்னை வந்தேன், சென்னையிலேருந்து கிராமத்துக்கு போனேன். எல்லோரும் ஃபார்வேர்ட் போவாங்க, நான் பேக்வேர்ட் போனேன். ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபார்வேர்டாக இருக்கேன். உலகெங்கும் இன்றைக்கி ஒரு புது ஒரு பிராண்டாக, ஒரு குளோபல் பிராண்டாக உருவாக்குற அந்த அனுகிரகத்தை கிடச்சிது. அக்ரஹாரம் ஒருத்தரோட அடையாளம் கிடையாது, ஒரு கம்யூனிட்டி அடையாளம் கிடையாது. இனிமேலுக்கு வர யுகத்தில் அக்ரஹாரம் வில் பி த குளோபல் ஐடென்டிட்டி. Aghraharam will become a global identity for any divinity. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெய்வீகம் தேவைப்படுது அங்கெல்லாம் அக்ரஹாரம் இருக்கும். ஸோ எங்களோட விஷன் வந்து டு மேக் திஸ் அக்ரஹாரம் as 1 lakh crores கம்பெனி சார். இது வந்து எதனால் அவ்வளோ பேராசை அப்படின்னா, நிச்சயமாக நிறைய நல்லது பண்ணணும். அதனால் இந்த பேராசை 1 lakh crore அப்படிங்கிற ஒரு விஷனை நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். நிச்சயமாக அதை அச்சீவ் பண்ணுவோம். எங்களால் எப்பயுமே எங்களுக்கு கூட துணை இருக்கிற டாக்டர் பத்மாவதி அம்மா இருக்காங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. நான் அப்படியே உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றி திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுவேன், சார் சிவகுமார் சார் வாங்க அப்படின்னா எந்த மறுபேச்சும் கிடையாது. உடனே எந்த கமிட் பண்ணாலும், அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் சார், ஜாயின்ட் கமிஷனர் பதவி ஏற்றிருக்கீங்க. சாரோட எங்களோட தொடர்பு கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமாக சார். டிசியாக இருந்தபோது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம். முதல்ல எங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவரோட சொந்த வீடை கொடுத்தார் வேளச்சேரியில். வி கம்ப்ளீட்டட் தட் ஹவுஸ் வே பேக் சார், 10 years பேக். இன்னும் நல்லா இருக்குது அந்த வீடு. ஸோ அந்த மாதிரி எங்களோட ஆத்ம தொடர்பு சார். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள். ஏன்னா என்னோடய அப்பா வந்து கொஞ்ச நாள் போலீஸில் வேலை பார்த்தார். அந்த போலீஸில் ஒர்க் பண்ணி வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட் வாங்கி தான் டெல்லி போனார். ஸோ போலீஸ் காவல்துறை அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய மரியாதை, அவங்களுக்கு எதாவது பண்ணணும்னு. இன்றைக்கி வந்து we are launching anthem for the first time in the world. we are launching தமிழ்நாடு போலீஸ் anthem. உங்கள் முன்னிலையில் அது பண்ண போகிறோம். அதோட துணையாக இருந்த சத்யா சார், மியூசிக் டைரக்டர். அவரோட படங்கள் எப்பயுமே எங்கேயும் எப்போதும் மாதிரி எல்லா படமும் சார் விருப்பப்பட்டு கேட்டாங்க. அரண்மனை அந்த பாட்டு கேட்டுட்டு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சத்யா சார் ஃபார் பீயிங் ஹியர். எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆரம்பம்னா நம்பி அந்த ஆரம்பத்தில் ஒரு பிள்ளையார் ஷீட் போடணும். அப்படி தான் அந்த அக்ரஹாரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த டாக்டர் கோபியாசாமி. வெல்கம் சார். இட் இஸ் அ கிரேட் ப்ளஷர் டு ஹவ். ஏன்னா பரிக்கல் அக்ரஹாரம் விஸ்தாரமாக 16 ஏக்கரா இருக்கும் சார். அந்த அப்படியே மொத்த சொத்து நீ பார்த்துக்கப்பா அப்படின்னு கொடுத்தார். வெற்றிகரமாக கொரோனா டயத்தில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்தோம். இப்போ எல்லோரும் பீப்புள் ஆர் லிவிங், தட்ஸ் அ ரோல் மாடல் அக்ரஹாரம் ஃபார் அஸ். அதே மாதிரி நாங்கள் இப்போ உலகெங்கும் போகும்போது எல்லாருக்கும் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, அக்ரஹாரம் கிராமத்துக்கு கூப்பிட்றீங்க, வி ஆர் ஆல் லிவிங் அ கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, எங்களுக்கு எல்லா ஃபுட்டும் இங்கே கிடைக்கிறது, நீங்கள் கிராமத்துக்கு கூப்பிட்டா எப்படி எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கும்போது வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன். வி ஹாவ் அ எக்ஸலண்ட் கம்பெனி கால்ட் சிப்பாக்கா ஹெல்த் கேர். தே ஆர் இன்டு ரூரல் ஹெல்த் கேர். டாக்டர் ராஜா அமர்நாத் இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ we are joining hands to provide the healthcare service also as part of Aghraharam townships. ஸோ சந்தியாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷனல். நீங்கள் பேசுகிறதுக்காக நான் கேட்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான பேச்சு உங்களுக்கு.
அண்ட் வித்யா மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச். நாகராஜ் சார் உங்களையும் வெல்கம் பண்ணுறேன். இந்த ஹோல் கேலரியில் இருக்க எல்லாரையும் நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். இது ஒரு அருமையான ஒரு ஆரம்பம். இன்றைய தினம் அக்ரஹாரம்ங்கிற ஒரு குழந்தை பிறக்க போகிறது. இன்றைக்கி தான் எவ்வளோ வருஷம் டெஸ்ட் டியூப் பேபியாக இருந்தாங்க. 7 வருஷம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், என்னெல்லாம் பண்ண கூடாதோ எல்லாமே பண்ணோம். இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணமோ அதுதான் பண்ண போகிறோம். ஃபோக்கஸ்ட் பிளான் டு சக்சீட் திஸ் அஸ் அ குளோபல் பிராண்ட். நிறைய சத்தம் போட்டுட்டோம். இனிமேலுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரெவென்யூ ஜென்ரேஷன்ஸ். வி கோயிங் டு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம் சார். 106 அக்ரஹாரம்ஸ் உருவாக்குறோம், டவுன்ஷிப்ஸ். நிச்சயமாக ஒரு அக்ரஹாரம் திருவனந்தபுரத்துலேயும் வரும் சார். நீங்கள் அதில் நிச்சயமாக வரணும் அந்த இனாக்ரேஷன்ஸ்க்கு. அண்ட் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு சங்கர் குமார் சார். வந்திருக்காங்களா? இல்லையாங்க, சாரோட சன் அவ்வளோ அழகாக கோஆர்டினேட் பண்ணி வந்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ் டு ப்ரெசென்ட் த அக்ரஹாரம் வே ஆஃப் லைஃப். நாங்கள் எதனால் இந்த அக்ரஹாரமை உருவாக்குறோம் அப்படின்னா, எல்லாரையும் சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான். அந்த சேவ் அப்படிங்கிற கம்பெனி பேரே அப்படி மாறிடுது. ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் வேதிக் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது எங்கள் கம்பெனியோட ஷார்ட் ஃபார்ம். சேவ் எதுலேருந்து சேவ் பண்ணணும்? கெட்ட விஷயங்கள்லேருந்து, தீய சக்தியிலேருந்து. உங்களோட வே ஆஃப் லைஃப் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் வே ஆஃப் லைஃபே மாறிடுது. கிராமத்தில் தான் தூய்மையான ஆரோக்கியம் இருக்குது. அந்த கிராமத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா எல்லாமே கொட்டி கிடக்கு. அந்த பொக்கிஷத்தை நம்ம போய் அல்ல நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எல்லாரையும் மீண்டும் ஒரு தாயோட எப்படி இணைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தாயோட தொப்புள் கூட ஒரு மாதிரி இந்த கிராமத்தோட நம்ம அக்ரஹாரத்தை இணைக்கிறோம். ஸோ வி ஹாவ் அ ப்ரெசன்டேஷன் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டடா? Good. We'll start again, if you don't mind. From the first. Thank you. So this is from a vision, revolution to birth of a global brand. இவ்வளோ அழகான ஒரு லோகோவை க்ரியேட் பண்ணது எங்களோட புவனேஸ்வரி சக்தி குரூப்ஸ், அவங்களோட டாட்டர். அண்ட் சக்தி குரூப்ஸ் ஆல்சோ கிரேட் பார்ட்னர்ஸ் டு அஸ். நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் சேர்ந்து பண்ணுறோம். பார்த்திபன் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். ஒரு ட்ரீம் இருக்கலாம் எல்லாருக்கும். அந்த ட்ரீமை ரியாலிட்டியாக விஷனாக கொண்டு வந்து அதை சக்சீட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் மிகப்பெரிய விஷயம். இந்த கோபுரம் மாதிரி அக்ரஹாரம் மலரும். அண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் இன்றைக்கி சொல்லிக்கிறேன் எல்லாரும் முன்னாடியும். நான் எப்பயுமே டாக்டர்கிட்ட சொல்கிறது, அக்ரஹாரம் டசன்ட் பிலாங்ஸ் டு மீ. என்னோட உருவாக்கம், என்னோட கம்பெனி, இது ஒரு டிவைன் பிளஸிங். திஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் அஸ் இயர். திஸ் பிலாங்ஸ் டு த என்டையர் பாரத தேசம். ஏன்னா இது ஒரு ஓனர்ஷிப் கம்பெனியாக பண்ணலை. திஸ் இஸ் ஸ்டேக் ஹோல்ட் ஆஃப் ஆல் எவ்ரிபடி. இது எப்போல்லாம் யுகம் இருக்குமோ, எப்போல்லாம் சூரியன் சந்திரன் இருக்குமோ அது வரைக்கும் அக்ரஹாரம் இருக்கும். அதோட ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம். ஏன்னா நான் கண் முன்னாடி அக்ரஹாரம் அழிஞ்சு 10 மேலுக்கு அழியாது சான்ஸ் இல்லை. அதுக்காக தான் பிராண்டை உருவாக்கி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் ப்ராப்பராக லீகாலிட்டியாக. ஸோ கேன் வி ப்ரொசீட்? ஸோ த பர்பஸ் வி ஸ்டார்டட் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரஹாரம் 2019. இந்த மாதிரிலாம் எப்படி அழகாக இருக்கு பாருங்கள். இப்படி தான் நான் இருந்தோம். வி கேன் மூவ் ஆன். 2017 as I said, அலங்குடி ஹவுஸ், ancestral ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கப்புறம் கம்பீரமாக கெத்தாக கால் மேலே கால் போட்டுன்னு உட்கார்றது ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிது. திண்ணை இஸ் மை ஃபேவரட். வி லான்ச்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ECRல. தென் கம்ஸ் மந்த்லி மேகசின். இதுவே ஒரு பெரிய பிளெஸிங்ஸ் எனக்கு. நான் படித்ததுலாம் டெல்லி சார், எனக்கு தமிழ் சுத்தமாக வராது. ஆல் ஆஃப் சடன் ஒரு நாள் மகாபெரிவா எனக்குள்ளே பூந்து நீ பண்ணுடா அப்படின்னாரு. எப்படியோ தமிழ் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார். இப்போ நல்லா எழுதுகிறோம். ஸோ அது இட் இஸ் பீன் ரன்னிங் ஃபார் லாஸ்ட் 7 years. 7 lakhs பிரதிகள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் சார் இது வரைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அவர் லான்ச் ஆஃப் பரிக்கல் அக்ரஹாரம், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அக்ரஹாரம் இன் த ஹோல் தமிழ்நாடு. ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். ஸோ வி லான்ச்ட் கோவிந்தபுரம் டூரிங் கொரோனா பீரியட். கொரோனாவில் எப்படி எல்லோரும் வெளியில் வராங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆனால் கொரோனாவில் மட்டும் நாங்கள் 80 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம். த சக்ஸஸ் ஆஃப் அக்ரஹாரம். கொரோனாவில் அக்ரஹாரம்னு ஒரு நல்ல விஷயம் ஆரம்பிச்சு நான் வரேன் தைரியமானு. எங்களுக்கு எப்பயும் சார் துணையாக இருப்பார். ஃபோன் பண்ணி சார் ஒரு பாஸ் கொடுங்கன்னா கொடுத்துருவார். தமிழ்நாடு முழுக்க அப்போ ஆக்சுவலாக நாங்கள் பார்க்குறது வேறு யாருமே இருக்க மாட்டோம். நாங்கள் மட்டும் தான் சுற்றிட்டு இருப்போம் பாஸில். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆலங்குடியிலே ஒரு அக்ரஹாரம் உருவாக்கினோம் 2024 and 25. நிறைய அக்ரஹாரங்கள் உருவாக்கினோம். ஒரு ரோல் மாடல் அக்ரஹாரம் மல்டிப்ளைட் இன்டு மெனி அக்ரஹாரம். வி கிராஸ் 1 crore sales in July 2025. So as I said, it is till the earth exit, the Aghraharam will be there. Aghraharam is not for short time. இதோட நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க, இவன் திடீர்னு சிங்கப்பூர், துபாய், மலேசியா, திடீர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம். ஐம் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் த டாட்ஸ். இட் இஸ் உள்ளேருந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஏதோ தெரியும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு புரியாது. அண்ட் ஒன்ஸ் யூ கனெக்ட் த டாட், தென் யூ வில் see the miracles happening. அப்போ தான் அது கிடைக்கும். ஸோ now we are coming to the business.
2026, we are going to bring back all the NRIs to our native connect. இப்போ நான் ரீசெண்டாக போய் எல்லாரையும் பார்க்கும்பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் எங்களுக்கு அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு கால் கிரவுண்ட் இருந்தால் போதும், அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இருக்கும், எங்களோட அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னோடனே வாட் வி டிட் ஃபர்ஸ்ட், எல்லாரையும் இடம் வாங்குங்கன்னு சொல்லலை, வி ஸ்டார்டட் அ ப்ரிவிலேஜ் கார்டு. 5,000 rupees ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கார்டு அவங்களுக்கு, அவங்களோட குலதெய்வ கோவிலில் அவங்களுக்காக அவங்க சார்பாக நாங்கள் போய் பூஜை பண்ணி அவங்களுக்கு பிரசாதம் அனுப்புகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து we are connected for the lifetime. அது வந்து ப்ரிவிலேஜ் கார்டாக 1,008 we are targeting now. Once we have this 1,008 already have, then it becomes easy for us to map the business. Then we have Veda Kalparuksham privilege members. Veda Kalparuksham என்னன்னா, வேதம் இஸ் அவர் சோல். அது எல்லாருக்கும் அந்த வேதத்தோட மகிமை போய் சேரணும். அதுக்காக அந்த கல்பவருஷம் கார்டு கொடுக்குறோம். அவளோட அந்த வேதம் அவள் சார்பாக நம்ம கோவிலில் போய் பூஜை பண்ணுறதுலேருந்து மந்த்லி பிரசாதம் அனுப்புகிறோம். ஒரு மாதமும் எங்கள் புக்கோட ஒரு பிரசாதம் அனுப்பிச்சிடுறோம். ஸோ அந்த ப்ரிவிலேஜ் கார்டு. நெக்ஸ்ட், ஸோ நிறைய புக்கிங்ஸ் பெண்டிங்காகவே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட we have a target of 120 plot registrations. And we have 16 new projects waiting for us. Kumbhakonam, Coimbatore, நிறைய projects இருக்கு. We are targeting 100 crores land banking. We already have huge land banking. So township development is another thing. We can move on. This is must for this today's world. நம்ம இங்கே என்ன பண்ணாலும் இன்னைக்கு this is getting telecast across the globe. So that is what next. So the main thing, நான் சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் கிராமத்தில் வந்து அந்த தூய்மையான ஆரோக்கியமான உணவை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். அந்த உணவில் எந்த ஒரு கலப்படமும் இருக்காது. அதுதான் இன்றைக்கி தேவை. ஸோ we are creating a traditional brand. It is Aghraharam food products. எல்லாமே ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுட்டோம். ஒன்று ஹெல்த் ப்ராடக்ட், another divine product. So we are going to launch this 31st January. A big task ahead. With all that, நம்ம பாட்டியா இங்கே இருக்குது சார். எல்லாமே இஞ்சி மரப்பாலேருந்து எல்லாமே கொடுக்குறோம். இஞ்சி மரப்பாலேருந்து எல்லாமே நாங்கள் அக்ரஹாரம் சார்பாக கொடுக்குறோம். This is our vision. Next. So I think this is all right. Thank you so much, Sarvamangala. Overnight in the presentation panning, I don't believe all this by myself, it is done by her. And finally, I would like to thank my better half, and அவங்கள மகாராணின்னு தான் கூப்பிடுவேன். ஏன்னா போன ஜென்மத்தில் மகாராணியாக தான் இருந்திருக்கேன். என்னோடய ஒய்ஃப் வித்யா வாசன். ஐ ரிக்வெஸ்ட் வர்ஷினி அண்ட் வர்ஷிதா டு கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ். ஏன்னா அவங்க இல்லாமல் என்னால் இது பண்ண முடியாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு சன்னியாசி மாதிரி நான் ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றின்னு இருப்பேன். என்னோட அம்மாவோட ஏஜ் 80 years ஆகிறது, அவள் அம்மாவோட ஏஜ் 78 ஆகிறது. இவா 2 குழந்தைகள், இவா தான் பார்த்துக்குறாங்க அவங்கள. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் மை சிஸ்டர்ஸ் டாட்டர் சொர்ணதாரா, வசுந்தரா, கம். ஸோ இட் இஸ் லைக் அ ஃபேமிலி. ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் டுகெதர் ஆஸ் அ ஃபேமிலி அண்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ். நம்ம எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் ஒரே ஃபேமிலி, ஒரே விஷன். எவ்ரிபடி ஷுட் பிகம் மோர் அண்ட் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவை? நல்ல ஹெல்த்தியான மைண்ட் அண்ட் டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன். Swarnadhara and Vasundhara, she is already... Dr. Shivakumar IPS. He is the DIG of Police, JC, Avadi Division, Tamil Nadu Police. We have Dr. Padmavati, founder of Coffee Rajyam and chief correspondent of National IT School. She is one of the biggest supporters of Sri Aghraharam. We also have Dr. Raja Amarnath, founder and CMD of Sipaka Rural Healthcare. We have Dr. Gopi Ayaswamy. He's an ENT surgeon and founder of Good Earth Properties. We have Dr. V. Vijay Anand Sriram. He is the CEO of Ripe Consulting Services and he's also the chief strategist of Sri Aghraharam Groups. We have Mr. C. Satya. He's a very renowned music director. We have with us Dr. V. Ragarajan. He's Tamil Nadu State VP and he also is a member of Commerce Wing in the BJP. We have with us Mr. Ramesh, Director of Shriram Groups. We have Dr. Sandhya Arun Kumar. She is a motivational speaker and influencer inspiring growth. We have Smriti Vijay Lakshmi. She is an author and counseling psychologist. We also have Miss Varshini Vasan with us today. She is one of the directors of Sri Aghraharam. And
we have Mr. Ramesh Rajagopalan. He is a management consultant, PE and VC funding, and also an expert in M&A. We welcome all of you to the gathering, and we welcome all the participants and dignitaries who have graced us with your presence today. Speaking of roots, in 2022, Sri Aghraharam entered a phase of meaningful expansion with projects across Echangudi, Srirangam, Kanchipuram, Tiruvannamalai, reaching its first major milestone of 100 registrations. From spiritual grounding, we now move our attention to the guardians of our society, the men and women in khaki who ensure our peace. We are deeply honored to have with us Sri Sivakumar sir and music director Mr. Sri Satya. Sri Sivakumar sir is not only a distinguished officer but is also known for his impeccable service and leadership, but is also a man of profound artistic depth. It is rare to find such a blend of duty and deity in one personality. We invite Sri Sivakumar IPS along with our chief guest and all the dignitaries to the stage for a very special unveiling, the launch of Tamil Nadu Police Anthem. We request all the dignitaries to be on the stage. The soul-stirred anthem. தமிழ்நாடு காவல்துறை தரணியில் என்றும் உயர்நிலை, சட்டம் ஒழுங்கு அமைதி காத்து குற்றங்கள் களைவதில் முதல் நிலை. பெண்கள் பெரியோர் குழந்தைகளை எங்கள் கண் போல் காப்போம், எவ்வகை குற்றம் எங்கு நடப்பினும் உடனே கண்டு பிடிப்போம். கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாட்டுடன் காவல் காத்து நிற்போம், சிறந்த மக்கள் சீர்மிகு தேசம் வாழ்ந்திட உயிரையும் கொடுப்போம். வாய்மை ஒன்றே வெல்லும், இங்கு மையகம் தழைக்க செய்யும், சீர்மடை சிங்கநடை என்ற தமிழ்நாடு காவல்துறை. The soul-stirred anthem was penned by Sri Sivakumar IPS himself and brought to life through memories and renowned music director Mr. Satya C. We have witnessed the tribute to our heroes in khaki. A powerful tribute indeed, Aishwarya. It reminded us that while police officers protect our streets, visionary scientists like our chief guest today protect our future. Before we invite our chief guest to address us, let us take a moment to listen to his introduction and witness his inspiring journey. Some lives are measured by success and some by fame. But a few rare lives are measured by truth. This is not merely the story of a scientist. This is the story of a man who stood firm when truth was tested, dignity was stripped, and silence became his only strength.
in a simple Indian home, without privilege and power, he carried just one dream that India must rise by its own knowledge. When India's space program was still finding its footing, he chose a path few dared to walk. Cryogenic propulsion, one of the most complex and guarded sciences in the world. For him, science was not just an ambition, it was a seva, service to the nation and service to generations yet unborn. The Vikas engine, not just a machine of metal and fire, but the silent force behind India's successful launches. Every ignition, every ascent, every satellite that reached the sky carried years of discipline, sacrifice, and belief. And then came a night when truth was questioned and honor was shattered. A scientist was accused, a patriot was humiliated, without proof, without compassion. But what followed was not just suffering, it was isolation. Not just for him, but for his family who bore the weight of a nation's silence. Years passed, careers can be halted, reputations also can be scarred, but character cannot be changed. He did not shout, he did not seek revenge. He waited with faith in truth and faith in justice. Justice finally spoke, clear, absolute. The lie collapsed, the truth stood tall. A nation realized it had wronged one of the most finest minds. When India honored him, it was not merely with an award, it was with an acknowledgement, remorse, and respect. The Padma Bhushan was not a compensation. It was a recognition of science, of sacrifice, and an unwavering integrity. Even today, his voice carries no bitterness, only hope that India will protect its thinkers, hope that truth will never again be made to wait so long. Nations rise not only by rockets reaching the space, but by righteousness on the ground. When truth is honored, India ascends. Dr. Nambi Narayanan, you did not just serve ISRO, you served the nation. A scientist who reached space, a man who guarded India's soul. Jai Hind. He is emerging as an inspiration for so many professionals. In his career, he did so much for India. Ladies and gentlemen, we now humbly invite Sri Nambi Narayanan sir to address the gathering. With the honoring ceremony. It's a great moment for all of us to witness this in front of us. இதோட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு கிடையாது to honor such a great legendary scientist. I request the chief guest also, the guest of honors, to join the stage to honor him. It's a Parthiban sir, please come. வாங்க sir. Thank you. அண்ணா உங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட we pray, we believe in the divine blessings. ஒரு வேத மந்திரத்தினால எவ்வளோ நல்லது நடக்குன்னு எனக்கு தெரியும். நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு 1008 ருத்ராட்சத்தில் சாருக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு மாலை முதல்ல ஷால் கொடுங்க. இந்த ஷால் இருக்காமா? நான் வேதான் நீங்கள் மடத்துலேருந்து வந்திருக்கான் சார், வேத வித்வான். நீங்கள் உட்காந்துங்க சார்.
ஸ்டார் ஆஃப் தமிழ் சினிமாக்கு அனுப்பிச்சிருந்தோம். எங்களோட சூப்பர் ஸ்டார் அவர் கண்ட்ரி ரியல் சூப்பர் ஸ்டார் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஓம் येन केन प्रकारेण कोहिनामनुजीवति परेषामुपकारार्थं यज्जीवति स जीवति एतां वैश्वानरीं सर्वदेवान्नमोऽस्तु ते न चोरभयं न च सर्पभयं न च व्याघ्रभयं न च मृत्युभयं यस्यापमृत्युर्न च मृत्युः सर्वं लभते सर्वं जयते ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं தீர்காயுஷ்யமஸ்து. உண்மையிலே இவர் தான் ராஜா, இவர் தான் க்ஷேமமாக இருக்கணும். பல பேருடைய உலகத்துக்கான க்ஷேமத்துக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணினவர். My humble pronounce to everyone. Our nation, real hero is here. Why can't we give standing ovation, please, for a minute? Please. Thank you so much. Namaskar, sir. All the names I may not be able to recall, but certain names like Kirtivasan, Shivakumar, and some of the names are stay put in my mind. I'm just wondering the kind of project what they propose is not only interesting, but it is a requirement for the country. See, when I was working with rocketry alone was in my mind, nothing else. No other social requirements, whether it is a white elephant or whether you have the money or not, what is your family, whether your child is studying in the school or not. Nothing. So we could not address those social requirements. But after the whole thing, it now looks like this is one of the wonderful projects I have come across. It is not only the cultural regeneration, but also, otherwise it will be forgotten. You won't even... For example, there are so many things which were there in ancient India years back. We have a hearsay, we have a distorted version of certain things, but we are not fully clear what exactly had happened. So this is a requirement, and I just want to appreciate and congratulate Kirtivasan for his attempt in trying to create this situation. That is wonderful. I wish him all the success. And I am sure that he will succeed not only with 1 lakh crore, but something more than that. So
This is one thing. And then second thing I just want to touch upon is that I started my career in 1966. It was, at that time we were only about 23 to 25 people in ISRO, the so-called ISRO. And today we are about 25,000 people. Of course, years have passed, more than 60 years have passed. But myself and Kalam were working together. And Kalam was working on solid propulsion, and I felt somehow I should work on liquid propulsion because that was the requirement of the country, in my opinion, at that time. I was very much attracted by the V2 rocket of Adolf Hitler. And in fact, I visited that facility later after so many years. But unfortunately, we didn't have neither the liquid fuel, nor the metal, nor the technology, nothing. For that matter, we didn't have even solid rocket. The size of rocket which Kalam was trying to work was 3-inch diameter, 3 inch. This is the size. Of course, today we have approximately a 3-meter diameter rocket. 3 meter is approximately 10 feet. But in the liquid propulsion, we never had anything. So I thought I will give some kind of a beginning, and anywhere and everywhere you go, you had problems. There's nothing to start with. In fact, the first liquid rocket, we were just trying to see the two liquids coming in contact with each other, hypergolic, and so they catch fire. And so we were very happy, so something is happening. But then as days went by, I don't want to dwell upon, with great difficulty we made a 600 kg thrust. 600 kg means it is less than a ton. Just to give you an understanding, 60 ton is the thrust of the Vikas engine. So this is 1 ton, less than half a ton. But then next step was a 3 ton, which was a SAM missile, which is a Russian missile, which was used as a surface-to-air missile. But that started giving us problems. It was exploding. But we still didn't have any money, we didn't have any project, we didn't have any manpower, we didn't have anything. So this added frustration. But I took one thing in my mind, that any challenge which comes in my way, I took it as the stepping stone for the next step. So that way I just tried, and it's a long story. I'm sure you must have seen the movie and stuff like that. So finally we made the Viking engine. Otherwise, I named it as Vikas after Dr. Vikram Sarabhai, V-I-K-A-S. That time I was even afraid to say the expansion of Vikas, because I was not sure whether how the community will accept it, because there were a lot of problems in either way, because nothing was named after anybody there. I don't think that even the atomic center was not, it was atomic center, and none of the ISRO centers. Today we have Vikram Sarabhai Space Center, you have Satish Dhawan Space Center, you are Rao Satellite Center, so on and so forth. So that way we had all these successes. And I wanted to say that not only I fathered the liquid propulsion technology, but I was responsible for the development of the Vikas engine. That is powering India's roaring space success. Without a Vikas engine, you don't have a PSLV or a GSLV or a Chandrayaan or a Mangalyaan or the heavyweight satellite which was launched recently also had Vikas engine. And most important thing is that it never met with even a single failure so far.
But then there came, so half of my life I spent on rocketry, and the remaining half I have to spend on law in order to understand what is law. I didn't have much of difficulty, but then, in fact, in all fairness, I must say that 94 the problem started. 98, within 4 years, we had proved from the Supreme Court itself that it is a false case. But somehow I didn't want to settle for that 4 years success. I want to make sure that if I have not done it, the judgment only says I have not done it. But then somebody else has done it. Who is that somebody? So that was in second battle, which ran from 98 to 2018, 20 years. So it was a solid 20 years. I won't consider that as a waste of my career. That is where I finally pinpointed 18 accused, and they are facing the music today. So, you know, I was fighting against a most powerful group. In the beginning, the media was against us, against me, and state government was against me, and the central government was against me, and the people were against me. Even the Tamil Nadu people did not know that I am a Tamilian, and they were talking about that I am a Malayali, and all kinds of things, and there are so many talks were there. But the 20 years, I am happy because whenever there is a police atrocity, and because of that, if there is a problem and somebody faces a problem, immediately my case, Nambinarayanan versus Kerala State, this case is being referred all over the countries, every court. So I have given a leverage to anybody who suffers on police atrocity. But then, in the entire suffering, I'm talking about the second suffering, Professor Daman gave me an advice that saying that, he said, be true to your views. That is, he was telling in a context where I was very upset, and then he said, be true to yourself, to your views, and stick to the truth all through. I did the same thing on the so-called spy case. There were problems. It is not, some short living, small things can come very quickly. But if you want to get glorious, something which you cherish, then you need to go through this mill. So that is how the so-called success came in my way. So with this, I will just say thanks a lot for having invited me here and given me this opportunity to look at the people and then meet all of you. And I'm sure that it's a very wonderful opportunity which I can never forget. And thanks a lot for all those things. Thank you so much. I request you to stay back for a few minutes, sir. இதோட பெருசாக ஏதாவது நம்ம கேட்க முடியுமா கடவுள்கிட்ட? லிவிங் லெஜண்ட். அண்ட் இவருக்கு முன்னாடி நம்ம உட்காந்து பார்க்குறதே அவரோட இந்த பெருமை, தேசத்தோட பெருமை நம்ம கூட இருக்கார். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட லெஜெண்டரி வியூஸில் சாரும் மோதிஜியும் சேம் வேவ் லென்த்தில் தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யுவர் சார். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வில் மேக் த யங்ஸ்டர்ஸ் இயர் டு சக்சீட். என்ன தான் பிரச்சனை வந்தாலும் பிரச்சனையை பார்க்காதீங்க, ஸ்டெப் ஸ்டோனாக பாருங்கள், அப்போ தான் முன்னுக்கு வர முடியுங்கிற லிவிங் எக்ஸாம்பிள் டு எவ்ரி ஒன். அண்ட் we are proud to announce that with Sir's blessings, we'll make a book of this, his vision as a book, as part of our Aghraharam. We have a global icon அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கோம் சார். And we like to take it to across globe. So in this opportunity, I take and request all the children to come here. அவெல்லாம் அழகாக நம்ம கிராமத்தோட இதோட இருக்கா. Get a blessings from Sir. குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு குழந்தையா வந்து உங்களோட கரகோஷத்தோட இந்த குழந்தைங்களுக்கு. They are all from Aghraharam Cultural School of Bharatanatyam.
சீக்கிரமாம்மா, குயிக்கா. இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே, அப்படியே கொடுங்க, லேட் ஆகிடக்கூடாது. எப்படி வாங்க, பக்கத்தில் வாங்க. அக்ஷயா ஸ்ரீ, நீ அம்மா அந்த ட்ரே கொடுக்காத சீக்கிரம். அக்ஷயா ஸ்ரீ யாரும்மா? வரலையா? நீ தானா? ஓ, இதோட யங்கஸ்ட். நெக்ஸ்ட்மா, பார்த்து ஷர்மிலி, த குரு ஹியர். இந்த பக்கம் சார். பாரதி இப்படி வந்துருமா? தேங்க்யூ. இப்படி வந்துரு, சீக்கிரம் வாங்க. நெக்ஸ்ட் பிரார்த்தனா. We have Shadastri. They are our brand ambassadors, Aghraharathoda brand ambassadors. Next, Divya Darshini. Next, Sai Sasmika. இந்த குடம் எப்படிமா அப்படி இருக்கு? அதோட எப்படி? Next, Kavinash, symbol atom. Kavinash, good. Hariharan. And Hanshika. Thank you so much, sir. And request one more minute, sir. We have excellent chief guest here. And we would like to honor ma'am, Dr. Padmavati ma'am. ஏன்னா இவ எல்லாருடைய சப்போர்ட்டில் தான் அக்ரஹாரம் இஸ் ரீச்சிங் ஹெட். ஸோ உங்களோட தேங்க்யூம்மா, நீங்களாக இருக்கலாம். டாக்டர் பத்மாவதி மேம், அண்ட் யூ கேன் அனௌன்ஸ் ப்ளீஸ். Inviting Dr. Padmavati, founder of Coffee Rajam, chief correspondent of NIT schools. Dr. Shivakumar S. IPS, DIG Police, JC, Avadi, Tamil Nadu Police. Dr. Raja Amarnath, founder, CMD, Sipaka Rural Healthcare. Mr. C. Satya, Music Director. Dr. Sandhya Arun Kumar, motivational speaker and influencer inspiring growth.
Srimad Vijay Lakshmi K, author, senior counseling psychologist. Ms. Varshini Vasan, director of Sri Aghraharam. Dr. Gopi Ayaswamy, ENT surgeon, founder, Good Earth Property. Shri Nagaraj, VP, BJP Commerce Wing, Hosur. Request all of you to clap your hands. Shri Parthiban and Mr. Ishwar, founder of Shakti Groups. And Ms. Bhuvanalakshmi, creator of Sri Aghraharam logo. I request all the dignitaries to join for a group photo. இந்த அருமையான நேரத்தில் ஒரு வேத மந்திரம் அக்ரஹாரத்துக்காக நம்ம வேத வித்வான் மடத்தோட வேத வாத்தியார் ப்ளீஸ் கேரி ஆன். भद्रं वद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो वद भद्रं पुरस्तान्नो वद भद्रं पश्चात् कपिञ्जला भद्रं वद पुत्रैर्भद्रं वद गृहेषु च भद्रमस्माकन्नो वद भद्रन्नो अभयं वद. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மந்திரம் இது. சகுனம் அப்படிங்கிறது ஜோதிஷ சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த சகுனத்தில் ஒவ்வொரு திக்கிலிருந்தும் நல்ல சகுனங்கள் உருவாகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு மந்திரம். இப்போது நம்மளுடைய வாசன் சார் சொன்னார், அக்ரஹாரம் அப்படிங்கிறது நாட் ஒன்லி ஃபார் பிராமின்ஸ் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொன்னார். அதோடைய ஒரு உதாரணத்தையே சொல்கிறேன். கிராமஸ்ய பூர்வபாகே து விப்ராணாம் வாசமாச்சரேத் க்ஷத்ரியானாம் தட்சிணஸ்யாத் வைஷ்யாக பశ్చిமதோ பவேத் சூத்ரானாம் உத்தர பாகே து நிவாசா பரிகீர்த்திதா. இங்கே ஜாதி மதம் ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாருமே ஒன்றா வாழணும் அப்படிங்கிறது தான். பிரிஞ்சு வாழறதுக்கு நம்மளுடைய புராணங்கள் சொல்லலை. இது அக்னி புராணத்தில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம். அக்ரஹாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதையும் ஸோ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம், எல்லாருக்கும் ஸ்ரீன்னா மங்களம், மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடிய அக்ரஹாரத்தை உருவாக்கி தரக்கூடிய இந்த வாசன் அவர்களுடைய குரூப் எல்லாருக்கும் வேதோக்தமான ஒரு ஆசீர்வாதங்களை இங்கே பிரார்த்திக்கிறோம்.
அண்ணா சொன்ன ஸ்ரீ அக்ரஹாரம்னு எதுக்கு ஸ்ரீயை சேர்த்துன்னு இருக்குங்கிறதுக்கு காரணம், முன்னாடி வெறும் அக்ரஹாரமாக இருந்தது விட்டுட்டோம்னா, ஸ்ரீங்கிறது ஒரு சக்தி, ஒரு மங்களம், அது லக்ஷ்மி கடாட்சம். அந்த லக்ஷ்மி கடாட்சம் சேரணும், வீழ்கிட மாட்டோம். அதனால தான் ஸ்ரீ சேர்த்துருக்கோம். Thank you so much. So we continue with other program. Every milestone is worth celebrating. This performance reflects the joy of collective growth that has brought Sri Aghraharam to this moment. Moving on, please welcome the Sri Aghraharam Nataraja Natyala children for their second folk performance. Yes, give us a round of applause for them. மலை இறைவனின் படைப்பில் இணையற்ற அதிசயம் மயில். மலையும் மலை சார்ந்ததுமாக விளங்கக்கூடிய நிலப்பரப்பிலே ஆடித்திரிகின்ற ஓவியம் அது. நம் பாரத திருநாட்டின் தேசிய பறவையாகவும் போற்றப்படுகிறது. கலைகளுக்கெல்லாம் மூத்த கலையாக விளங்கக்கூடிய நம் பரதக்கலை பாரெல்லாம் பார்ப்போர் வியக்கும் கலையாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இயற்கையின் அதிசயமாகிய மயிலும் நம் பாரத தேசத்தின் கலை பொக்கிஷமாக விளங்கக்கூடிய பரதக்கலையும் ஒன்றிணைந்தால் எப்படி இருக்கும்? மயில் தோகை விரித்தாடி பார்த்திருப்பீர்கள். இங்கே ஒரு நடன மயில் பரதத்தின் அடவும் ஜதியும் முத்திரையும் பிடித்தாடி உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்க வரப்போகிறது. கண்டு களித்து கலையை கொண்டாடுவோம் வாருங்கள். டம் டம் தஜம் தீம் தீம் தஜம் தக்கஜம் தஜம் தக்கஜம் தஜம் தலகிடஜம் தஜம் தலகிடஜம் தஜம் ஜம் ஜம் தஜம் தக்கஜம் தஜம் தக்கத்தத்தி தக்கஜம் தக்கத்தன தக்கஜம் தக்கஜொன்னு தக்கஜம் தக்கத்தத்தி தக்கஜம் தக்கத்தன தக்கஜம் தக்கஜொன்னு தக்கஜம் தா. வண்ணமயில் தன்னை மறந்தின்ப நடமாட மிக விழைந்தது. கண் அசைவில் கதிரவனும் கனிவுடனே கடல் அலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது. கண்கவரும் வண்ணமய தன் அழகு பொன்னிறகை சிலிர்த்தது. வண்ணமயில் தன்னை மறந்தின்ப நடமாட மிக விழைந்தது. கண் அசைவில் கதிரவனும் கனிவுடனே கடல் அலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது. கண்கவரும் வண்ணமய தன் அழகு பொன்னிறகை சிலிர்த்தது. வண்ணமயில் தன்னை மறந்தின்ப நடமாட மிக விழைந்தது.
கதிரவனும் கனிவுடனே கடலறையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாடையவரும் நினைந்தது. கண் கவரும் வண்ணமய தன்னழகு பொன்னிறகை சிலிர்த்தது. அழகால் உடல் பார்த்து அசைவாய் முகம் சாய்த்து அடிமேல் அடி வைத்து அழகாய் உன் கூத்து. அழகால் உடல் பார்த்து அசைவாய் முகம் சாய்த்து அடிமேல் அடி வைத்து அழகாய் உன் கூத்து. கொட்டும் இடி முழங்கதத்தோம் தகதஜம் ததாளந்த விண்முட்டும் வரை உயர்ந்த மூங்கில் இடை புகுந்த காற்றின் நாகந்தா. சொட்டும் மழை பொழிந்து பட்டு திரை புரண்டு ஆரனோடத்தான் முற்றும் தலை மறந்து முகிலாய் மனமகந்து மகிழுடனாடத்தான். கிளிகள் கொஞ்சி பேசியது, குயில்கள் மிஞ்சி பாடியது, மலர்கள் எங்கும் ஆடியது, மரங்கள் இலை தழை தூவியது. துள்ளியது மான்கள், தூவியது பானம், கள்ளமுடன் முயல்கள் கரணங்கள் போட கார்முகிலை கண்டு காண மயிலாட. அழகு நடை பழகியது அகிலமதில் மயங்கியது. அழகு நடை பழகியது அகிலமதில் மயங்கியது. பரவசமும் பெருகியது நவரசமும் கதும்பியது. பரவசமும் பெருகியது நவரசமும் கதும்பியது. மகரி கரி சனி தரி சரி கம பம கம பதனித பதனித தனிதத பத பப மப மப மக மகரி க பம பசனி சதனி பதனி பனித பம கப மக பம கரி சரி க சகரி சரி த பதனி ச ரி க மரி பம த ப பக பம நித பதனி பசனி ரி சனி ச மபனி சரி க மக மகரி ரி க மகரி கரி சரி சரி பதனி சரி சரி கரி கம பம க மகரி சரி கரி சரி சரி த பசனி ரி சரி த பதனி ச. உலகினிலியதா குருவிடம் பரிதா திருநடமிதோ கண் கவரும் குந்தையது நின்னியது. அகிலம் முழுதும் சுழலும் வானவில் வளைந்தங்கு தோன்றியது. காதலால் கரைந்தங்கை நீங்கியது. கவிநிகரை மயில் வழங்கும் மயிலடனம் வண்ணமயில் தன்னை மறந்தின்ப நடமாட மிக விழுந்தது. கண் அசைவில் கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாடையவருண்டு என நினைந்தது. கண் கவரும் வண்ணமய தன்னழகு பொன்னிறகை சிலிர்த்தது. थे त रे त धन न झुम त रे द धन न झुम त
தரி ததன ஜம் தரி ததன ஜம் தரி ததன ஜம் தரிகிடதுக்கு தா தரி தரி ததன தரி ததன தஜம் 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 தகலே தரி ததன தரி ததன தரி ததன தஜம் 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 தக்கிட்டே கண்டரே ததன தரி ததன தரி ததன தரிகிடதுக்கு தா தரி ததன தாங்க தரி ததன தாங்க தரி ததன தாங்க தஜம் 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 தக்கஜம் 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 தக்கிட்டஜம் ததன ஜம் தரிகிடதுக்கு ஜம் தொம் நம் தக்கிட்ட தன தஜொன்னு ததெம்மி தரிகிடதுக்கு தா தொம் நம் தக்கரி தக்கண தஜொன்னு தரிகிடதுக்கு தா தத்தே கிடதுக்கு தொம் நம் தரி தஜொன்னு தஜொன்னு தங்கிடதுக்கு தா தொம் நம் தக்கிட்ட தன தக்கிட்ட ஜொன்னு தக்கிட்ட கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தா தொம் நம் தரிகிடதுக்கு தா தொம் நம் தரிகிடதுக்கு தா தொம் நம் தரிகிடதுக்கு தா தொம் நம் தரிகிடதுக்கு தா தம் தரிகிடதுக்கு ரீம் ரீம் தரிகிடதுக்கு தா தரே தண்ண ரீ தரே தண்ண தொம் தக்கிட்ட தண்ண ரீம் தக்கிட்ட தண்ண தக்கதென்ன தொம் தக்கதென்ன தொம் தக்கதென்ன தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தா தா தே தொம் தொம் தரிகிடதும் 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 தா தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தத்தா தத்தே தத்தொம் தொம் தரிகிடதும் தக்க தரிகிடதும் கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தா தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தா தஜம் ததீம் தரிகிடதுக்கு தஜம் தரிகிடதுக்கு தண்ணம் தரிகிடதுக்கு தா தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தஜம் ததிக்கு டத்தும் தா தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தஜம் கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தை தங்கிடதுக்கு தஜம் தகத தங்கிடதுக்கு தஜம் கிடதுக்கு ஜம் கிடதுக்கு ஜம் கிடதுக்கு ஜம் தரிகிடதுக்கு 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 தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தத்தா தெத்தி தொம் தொம் தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தத்தா தெத்தி தொம் தொம் தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தத்தா தெத்தி தொம் தொம் தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தத்தா ஜம் தங்கிடதுக்கு தரிகிடதுக்கு தத்தா ஜம் தத்திக்கிட்டதும் தா தத்திக்கிட்டதும் தா தத்திக்கிட்டதும் தாம் தீம் தத்திக்கிட்டதும் தக்க தத்திக்கிண்ணத்தும் தக்க திக்கு தத்திக்கிண்ணத்தும் தாம் கிடதுகிடுதும் 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 தெத்தா கிடதுகிடுதும் தெத்தா கிடதுகிடுதும் தெத்தா கிடதுகிடுதும் தா That was an energetic performance. Please give a big round of applause for the students. As we move from art of culture to the art of strategy, we look back at 2024. That was the year we launched the Alangudi Aghraharam Ancestral Revival Project and hit our second major milestone of 150 registrations. To explain how we bridge this glorious past with structured future, we invite a man who defines precision. Please welcome Dr. Vijay Anand Sriram, Chief Advisor and Strategist for Sri Aghraharam Groups, for his presentation, Vision to Execution, the 2026 journey. ஈயன இரத்தல் இழிந்தன்றதனிதிர் ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று கொல்லெனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்றதனிதிர் கொல்லேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று தென்னீர் பரப்பி இமிழ்திரை பெருங்கடல் உன்னாராகுப நீர்வேட்டோரே ஆவும் மாவும் சென்றுனக் கலங்கி சேரோடு பட்ட சிறுமைதாயின் உன்னீர் மருங்கின் நதற்பலவாகும் புல்லும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை புள்ளிச் சென்றோர் பழியில அதனால் புலவேன் வாழிய ரோரி விசும்பிர் கருவி வானம் போல வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்று. இன்னைக்கு டாபிக் வந்து மன்வாசம். ஸோ வி ஸ்டார்டட் வித் புறநானூறு. இட்ஸ் இஸ் வெரி மச் க்ளோஸ் டு வாட் அக்ரஹாரம் இஸ் டூயிங். இந்த பாட்டோட மீனிங்கை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன்.
பட் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் மை ப்ரெசன்டேஷன் ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு just close your eyes, sit back and relax. Just close your eyes, sit back, relax. இப்போ நான் சொல்ல போகிறத ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட தாட் என்னங்கிறது எனக்கு சொல்லுங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், டேக் எ டீப் பிரெத். ஒரு நல்ல காற்று, சுத்தமான தண்ணி, அதை சுற்றி ஒரு வீடு, எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கும் ஹெல்த்தை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு துளசி மடம், முத்தம் வச்சு கட்டின ஒரு வீடு, மழை தண்ணி டைரெக்டாக வீட்டுக்குள்ளே வரா மாதிரி ஒரு அமைப்பு, வாசலில் திண்ணை, இந்த மாதிரி ஒரு 100 வீடு. ஸோ நீங்கள் ஹெக்டிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது, வீட்டுக்கு வரும்பொழுது ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பாரம்பரியமான உணவு முறைகள், பழக்க வழக்கங்கள், உணவில் நல்ல உணவாக சேர்த்துக்கிறதுக்கான விஷயங்கள், அது மாத்திரம் இல்லாமல் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷனுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய மேகசின், அண்ட் ஃபைனலாக உங்களுடைய சோல் கான்ஷியஸ்னஸ் எலிவேட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் டூர். திருப்பி ஒரு தடவை அப்படியே அதை ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல காற்று, நல்ல தண்ணி, ஒரு நல்ல வீடு, மாசு மறுவற்ற ஒரு சூழல், அதுவும் கோவில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வீடு. லைட்டாக அப்படியே ஒரு 10 கவுண்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் உங்களோட ஐஸை. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. This is what is Aghraharam for you. ஓகே, ஒரு ஹோலிஸ்டிக் லைஃப்பை கொண்டு வரணும்னு கிட்டத்தட்ட 7 இயர்ஸாக எ பர்சன் அலாங் வித் திஸ் டீம் ஹேஸ் ஃபேஸ்ட் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். அண்ட் அவர் நினச்சிருந்தா என்னென்னமோ பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, ஹி வாஸ் சிஇஓ ஆஃப் அபிராமி மெகா மால். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஈவெண்ட் எங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணனாலும் யூ கேன் அப்ரோச் வாசன் சார். ஏன்னா தட்ஸ் ஹவ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆல்சோ ஸ்டார்டட். ஏன் இந்த ஒரு விஷுவலைசேஷன் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா, அக்ரஹாரம் மாத்திரம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலன்னா உங்களால் அக்ரஹாரத்தோட மகத்துவத்தை யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஆஸ்க் யூ டு ஃபர்ஸ்ட் விஷுவலைஸ் இட். ஸோ ஃபார் எவ்ரி பிஸ்னஸ், ஓகே, தேர் நீட்ஸ் டு பி எ ஸ்ட்ராட்டஜி. வெதர் யூ செல் லேப்டாப்ஸ் ஆர் யூ செல் அ பின் ஆர் யூ செல் ரியல் எஸ்டேட், யூ நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஓகே, இந்த 7 இயர்ஸாக வாசன் சார் அக்ரஹாரம்ங்கிற ஒரு பிராண்டை பில்ட் பண்ணிட்டார். டு யூ ஆல் அக்ரி டு திஸ்? எஸ்? ஓ, ஓகே, யுவர் கிளாப்ஸ் கிவ்ஸ் an answer to that. So now it is the high time for us to take this brand as a global brand. That's how I joined Vasan sir as a chief advisor and strategist. I come from a background of coaching, training and consulting for the past 25 years. I work with corporates and work on their human resource development and human resource management, and I also consult companies. So என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2025 என்ன பண்ணோம்? அக்ரஹாரத்தை பொசிஷன் பண்ணுறதுக்கு 2026 என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு 5 minutes I will complete it. Go to the next slide. What we envision defines what we build and scale. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்ன விஷுவலைஸ் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்மளால் பில்ட் பண்ண முடியும். சைக்காலஜி சேஸ் யூ ஆர் an average of 4 people around you. உங்களை சுற்றி எவ்வளோ 4 பேர் இருக்காங்கன்னா உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியும் அவங்கள சார்ந்தே இருக்கும். தட்ஸ் வாட் சைக்காலஜி சேஸ். ஸோ வாட் வி என்விஷன், ஸோ வாட் ஹி என்விஷன், ஹி வாண்டட் டு கிவ் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் டு பீப்புள். ஓகே, taking into account the current chaos that is happening in the society. So, Sri Aghraharam is a conscious movement that integrates ancient wisdom with modern living. என்னோட டாக்டரல் ரிசர்ச் ஏன்ஷியன்ட் விஸ்டம் வித் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ். பகவத்கீதா, பைபிள், குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்கள் எடுத்து இப்போ இருக்கிற HR கான்செப்ட்ஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்தியாவிலே 6 ரிசர்ச்சர்ஸ் தான் I'm one among them. Okay, so that's what is the plan here. The next, go to the next slide.
2000 to 2025, Vasan sir described what he did with Aghraharam. நீங்கெல்லாம் அதை கேட்டிருப்பீங்க. I don't want to run through it again. So, இப்போ 2025 where Aghraharam has positioned itself. 12 plus projects, 200 plus happy families, 2 lakh square feet of land registered. Okay, that is what is Aghraharam for you in 2025. So, 2026, next slide please. Where Aghraharam is going towards will be a purpose-driven lifestyle community brand shaped through 7 years of trust, discipline and consciousness. Rooted in timeless wisdom and holistic living, we will create divine townships, curated sacred food and divine products, publish spiritually aligned literature and design transformative divine tours and experiences. We invite collaborators to join a growing ecosystem that harmonizes tradition, well-being and modern aspiration. In the event, to invite all of you to join the Aghraharam movement. Great brands are built on belief before they are built on scale. So, நம்ம அக்ரஹாரத்துக்குள்ள வரும்பொழுது we have to first believe Aghraharam. That's the plan. So, I completely trust Aghraharam as a brand and I request all of you to trust Aghraharam as a global brand. Next. எதனால அக்ரஹாரம் உருவாக்கப்பட்டது? The statistics talks about here. 1 in 4 adults worldwide feels lonely and chronic loneliness increases the risk of early death by 26%, comparable to smoking 15 cigarettes a day. When you are lonely, it is equal to smoking 15 cigarettes a day. நீங்க அக்ரஹாரத்தோட எந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்தீங்கனாலும் it will be a community development. There will be an artistic performance, there will be speakers speaking. மன்வாசம் இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும். Where we encourage community development. That is the primary focus of Aghraharam. Non-communicable lifestyle diseases account for 74% of all global deaths driven by poor food habits. Padmavati madam irukanga, who is a very, very strong proponent of quality food. So she will be talking more about that in the round table. Okay, ஒரு உணவு எவ்வளோ முக்கியங்கிறது நம்ம யாருக்குமே இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்டில் தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம அதை எப்போ ரியலைஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு 40-45 இயர்ஸ்க்கு மேலே மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணும்போது தான் நம்ம ரியலைஸே பண்ணுறோம். ஸோ அக்ரஹாரம் ஹஸ் ஐடென்டிஃபைட் தட் ஏர்லி அண்ட் வி வாண்டட் டு கிவ் எ குவாலிட்டி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் த்ரூ அக்ரஹாரம் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவிஷன் அண்ட் ஆல்சோ டிவைன் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ். Next, over 40% of the global population reports daily stress, the highest level recorded in modern history, with urban professionals being the most affected. என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட ஒருத்தவன் சொன்னார், சார் கேட்டட் கம்யூனிட்டி சார் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது சார், ஓகே ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குது, ஜிம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னார். நான் ஒன்றே தான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், உங்கள் பக்கத்து பிளாக்ல யார் இருக்காங்க சார்னு கேட்டேன். தெரில சார். எவ்வளோ வருஷமாக அந்த கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். 10 இயர்ஸாக இருக்குன்னாரு. தட் வாஸ் லைக் அன் அலார்மிங் ஃபேக்டர் டு அஸ். அதனால தான் தின்ன வச்சு வீடு கட்டித்தரோம். ஸோ தட் யூ ஹேவ் நோ அதர் சாய்ஸ் டு கம் அவுட் அண்ட் சிட் அண்ட் ஸ்பீக். ஓகே, ஸோ இந்த கல்ச்சரை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைலுமே ஒரு காரணம். We don't speak with people. We feel when we speak, we lose something. No. When we start speaking, lot of our energy becomes positive. Next. Business that solve real human problems remain relevant across generations. Why Sri Aghraharam matters today? Modern life faces fragmentation, stress and loss of community. Sri Aghraharam responds with holistic living that integrates discipline, wellness, spirituality and belonging. Everything under one roof nu solvom. And the everything under one roof, if it becomes your way of life, that's what is Sri Aghraharam today for you. When profits align with purpose, living systems replace isolated lifestyles. So in the 7 years, growth was not ordinary. That group, especially the founder and the co-founder, has faced several challenges. ஒரு பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு நடத்தணும்னா எவ்வளோ சேலஞ்சஸ்ன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட், த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ், கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் அ ஸ்ட்ராங் டீம் தட் இஸ் பேக்கிங் Aghraharam is Aghraharam what is today. Markets reward consistency before they reward scale. In business situations, any business which causes 5 years of sustenance in the market is a stable business. Aghraharam today is 7 years old. அதுக்கே நம்ம ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம்.
Next, what is our vision? From roots, Indian roots to global vision. So in the year end, Vasan sir took a lot of global tours. Okay, Singapore, Malaysia, Dubai, and he is planning to go to UK. எதுக்குன்னா ஒரு சின்ன பிட்டா அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணார் அவரோட இனாகரல் டாக்ல டு பிரிங் கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, நம்மளுடைய சம்பிரதாயம், நம்மளுடைய கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ், நம்மளுடைய கல்ச்சரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ், நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சிக்னிஃபிகன்ஸை நம்மளோட ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கிற இந்தியன்ஸ்க்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நமக்கு இது வே ஆஃப் லைஃபாக இருக்குது, அவங்களுக்கு இது ஒரு அக்கேஷனாக இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் எனி ஃபங்க்ஷன்ஸ், தே ஆல் கேதர். ஒரு துபாயில் இருக்கிற இந்தியன்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி ஃபங்க்ஷன்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி வாண்டட் டு கனெக்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் பிரிங் தம் பேக் டு தேர் ஹோம் டவுன் ஸோ தட் தேர் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் அண்ட் தேர் சில்ட்ரன் ஆர் கோயிங் டு லிவ் அட் பீஸ். திஸ் இஸ் த பிளான் ஆஃப் அக்ரஹாரம். அதுக்கு என்னென்ன ஃபவுண்டேஷன்ஸ் we have built? Purpose driven brand. Aghraharam is not just a brand, it's a purpose driven brand. Sustainable communities. Okay, Aghraharam வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி எடுத்து, பார்த்திபன் சாருக்கு நல்லா தெரியும், கோபி ஐயாசாமி சாருக்கு நல்லா தெரியும், we build communities. We don't just build houses or we don't just sell plots, we build communities. நான் இது எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லியிருக்கேன், அக்ரஹாரம் ப்ரமோட் பண்ணுற வீடுங்களையும் சரி பிளாட்ஸ்லையும் சரி பண்ண பூஜை மாதிரி வேற எங்கேயுமே பூஜை பண்ணது கிடையாது. ட்ரஸ்ட் மீ, இது எல்லாருமே ஒத்துப்பீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 2 ப்ராஜெக்ட் லான்ச்சில் இருந்திருக்கேன், கிட்டத்தட்ட 25 டிஃப்ரெண்ட் பூஜை புனஸ்காரம் அந்த லேண்டில் நடந்திருக்கு. ஒரு வேத பாராயணமாக இருக்கட்டும், ஒரு திருக்கல்யாணமாக இருக்கட்டும், தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் வி ஆர் பிளானிங் டு கிரியேட் அண்ட் வி கிரியேட் இன் ஆல் த லேண்ட் ஓனர்ஸ் ஆர் த லேண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் தட் வி டூ. Dedicated core team, esteemed advisory network, research-led vision, global conscious positioning. Aghraharam is a brand for one and all who believes in Sanatana Dharma. So, inniki in the declaration, we wanted to give it to you. If anyone believes in Sanatana Dharma, Aghraharam is for you. Strong brand loyalty, values anchored growth. Foundations matter because every milestone we reach begins with the way we lay today. The work we lay today. So what is our projections? So every business has to have a strategy and every business have to have a plan. Every business have to have a vision and every business have to have people working in that business to be happy. So that's the plan. We have a team, we have well-wishers, we have landowners, we have partners, we have our own team. So this year we are planning to embark on a 60 crore revenue plan through Divine Township, Fruit Products, Divine Tours and Travels and Divine Publications. எல்லா டிவிஷனையுமே ப்ராப்பராக டவுன்ஷிப் இஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறோம். 32 ப்ராடக்ட்ஸ் ஹஸ் பின் ஐடென்டிஃபைட். எவ்ரி ப்ராடக்ட் ஹஸ் பின் ரிசர்ச். வி ஹவ் கிரியேட்டட் லிட்ரேச்சர். அதை வந்து நம்ம கொலோக்கியலாக சொல்லலாம், அந்த ப்ராடக்டோட ஆதியிலேருந்து அந்த வரைக்கும் லிட்ரேச்சர் இப்போ கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் த ப்ராடக்ட் ஹஸ் காட் அ ப்ராடக்ட் ஸ்டோரி நவ். ஸோ வென் த ப்ராடக்ட் இஸ் கோயிங் டு கம் டு த மார்க்கெட், நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி வேறு எங்கேயுமே தெரிஞ்சுக்க மாட்டான், எங்களோட லிட்ரேச்சரை பார்த்தாலே புரிஞ்சுட்டுருவீங்க. அண்ட் our revenue target is 22 to 60 crores driven by diverse vertical including all this. Next. We also seek or we also invite investors who are ready to invest in Aghraharam, not just as an investment but as a thought consciousness. நான் இந்த வேர்டை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பதிவு பண்ணுறேன். ஒரு தாட் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸாக ஒரு மூமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வி ரெக்வயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது ஏன் நான் சொல்கிறேன், ஏன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல், ஒரு ரெவென்யூ இல்லாமல் ஒரு க்ரோத்தை நம்மளால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிற உங்களோட ஒன் ருப்பிக்கும் வாட் வி டூ. இந்த இயர் வி ஹவ் அப்பாயிண்டட் எ நியூ ஆடிட்டர்ஸ் டீம் who is working on all the due diligence like complete financial and legal transparency, shareholders agreement clearly defined, valuation report of each project, secure handling of funds. எதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்குறோன்னு உங்களுக்கு சொல்லி அதுக்காக தான் அந்த ஃபண்ட்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஃபைனலி எ ப்ரீ டிஃபைன்ட் எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி. நீங்கள் உள்ளே வரும்பொழுதே we are also going to give you what are all the exit strategies you will have when you are going to invest. One thing, இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கலாக நான் பேசிட்டேன். ஒன் திங் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன், அக்ரஹாரத்தில் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் லேண்ட்ஸ். என்றைக்குமே பூமியில் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு வேஸ்ட்டாக போகாது. இட்ஸ் கோயிங் டு ஒன்லி அப்ரிஷியேட். Next point.
Why investment in Aghraharam? Asset-based models, growing demand for holistic living, strong brand trust. இன்னைக்கு அக்ரஹாரம்ங்கிற ஒரு பிராண்ட் நீங்க எங்க போய் பேசினாலும் it is known for all the positive things that it has created. நீங்க எங்களோட யூடியூப் சேனலை போய் எடுத்து பாருங்க. 2019 ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் it is all positive things that we have done. So ஒரு பாசிட்டிவான மூவ்மெண்ட்டுக்கு தாராளமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். That's my request to you. So there are schemes which Vasan sir will be launching. Swarna Kalparviksham, Sri Sri Vedic Kalparviksham, Sri Sri Yatra Kalparviksham, Sri Sri Vyapar Kalparviksham. The best investments align purpose with performance. Okay? இன்னைக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஷார்ட் பிச் டெக்ஸ், ஷார்க் டேங்க்ஸோட ஸ்டோரிஸ், இதெல்லாம் நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இன் ஆல் தட், இந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, வி ஆல்சோ கெட் அவர் மென்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ண சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வி கெட். நெக்ஸ்ட், the core areas we are planning to strengthen, we are going to add more leaders. SOPs and governance are already in place. The Sri Aghraharam ecosystem, we are trying to build a holistic lifestyle. Okay, by thought processes, இது overnightல நடக்காது. We are gradually evolving to it. Vision without execution is intention. Execution creates value. நாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு விஷன் வச்சு அதோட எக்ஸிகியூஷன் பிளான் போட்டு அனௌன்ஸ் பண்றோம். Sometimes it might get delayed, but it will not be denied. Next, achieving the revenue target, appointing divine alliance partners, securing strategic investment, launching new communities, strengthening global presence, delivering operational excellence across divisions, starting global branches in Singapore, Dubai, Malaysia, exploring prospects in US, UK and Canada is our 2026 milestone. அதுக்கு ஆல்ரெடி சார் வந்து டிசம்பரே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. நெக்ஸ்ட், who is a divine alliance partner? ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனே நடந்தது எனக்கும் சாருக்கும். அக்ரஹாரத்தை யாருனால சார் செல் பண்ண முடியும்னு என்ன கேட்டார். நான் ஒன்று தான் சொன்னேன், அக்ரஹாரம் இஸ் நாட் அ ஆர்டினரி பிராண்ட் சார். அக்ரஹாரம் வந்து ஒரு தாட் கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் கான்ஷியஸ் மூமெண்ட். அந்த கான்ஷியஸ் மூமெண்ட்டை யாருனால மனசில் உள்வாங்க முடியுமோ அவங்கனால தான் சார் அதை விற்க முடியும். சம்டைம்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரைஸ் மைட் பி லிட்டில் ஹை வாட் வி செல், இல்லை ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரைஸ் மைட் பி லிட்டில் ஹை வாட் வி செல். பட் நிறைய இடத்துல இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பார்த்த 90% ஆஃப் இந்தியன் மென்டாலிட்டி இஸ் தே see the price and they get the product. ஓகே, அது நான் யாரும் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். இட்ஸ் how reality works. பட் ஆனால் என்னோட கைண்ட் ரெக்வஸ்ட், அக்ரஹாரத்தை யாருனால செல் பண்ண முடியும்னா அந்த ப்ரைஸை தாண்டி நமக்கு பர்சீவ்டு வேல்யூன்னு மார்க்கெட்டிங்கில் ஒன்று இருக்குது. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் the value which is not seen in front of our eyes but it can be perceived. ஸோ அக்ரஹாரத்தில் லேண்டு வாங்கினா என்ன நடக்குது, அந்த லேண்டு வந்து ஒரு தூய்மையான பாசிட்டிவ் லேண்ட், அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி தான் அக்ரஹாரம் கொடுக்குறோம். ஓகே, அந்த லேண்டில் அவ்வளோ பூஜை புனஸ்காரங்கள் பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இருக்கிற பீப்புள் வாங்கியிருக்காங்க. நீங்கள் எங்கள் இடத்துல போய் வாங்கினாலும் ஒரு லைக் மைண்டட் பீப்புள் வாங்குறது ரொம்ப கம்மி. ஒருத்தர் வந்து பயங்கர காஸ்ட் கான்ஷியஸ்னஸாக ஒருத்தர் வாங்குவார், அதே பக்கத்தில் இருக்கிறவர் பயங்கர லிபரலாக இருப்பார். ஒருத்தர் வந்து இன்ட்ராவோட்டாக இருப்பார், ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ராவோட்டாக இருப்பார். ஒருத்தருக்கு பெரிய ஃபேமிலி இருக்கும், ஒருத்தருக்கு நியூக்ளியர் ஃபேமிலி இருக்கும். பட் அக்ரஹாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யார் அக்ரஹாரத்தில் நிலமோ வீடோ வாங்கினா எவ்ரி ஒன் வில் பி பாசிட்டிவ். தட் இஸ் த மோஸ்ட் பர்சீவ்டு வேல்யூ ஆஃப் வாட் வி டூ அட் அக்ரஹாரம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை யாருனால செல் பண்ண முடியும், இல்லை யாருனால நெட்வொர்க் பண்ண முடியும், யாருனால கனெக்ட் பண்ண முடியும்னா we are inviting divine alliance partners. இன்னைக்கு ஒரு 6 பார்ட்னர்ஸோட நாங்கள் சைன் பண்ணுறோம். we are going to expand this to all the other states and also globally. They will be our brand ambassadors who will be taking Aghraharam thought consciousness to the next level. Next. So this is what something which we wanted to tell it with pride. அது எல்லாருமே நீங்கள் you can also cherish it by giving us a strong appreciation. ஒரு 7 years முன்னாடி தன்னோட வீடை மாத்திரம் மாற்றினா பத்தாதுன்னு ஒருத்தர் என்டையர் வேர்ல்டையே ஒரு ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு லிவிங்க்கு கொண்டு வரணும்னு எம்பார்க் பண்ணார். அந்த 7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் நினச்ச அந்த விஷன் ஆம்ப்ளி சப்போர்ட்டட் பை மேடம் இன்னைக்கு ஒரு குளோபல் மூமெண்ட்டாக மாறி இருக்கு. We have NRI customers investing in Aghraharam.
NRI customers getting our food products, NRI customers coming to India and joining us in our divine tours. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க. அவங்க இந்தியாவுக்கு வரதே 10 நாள், அந்த 10 நாளில் 3 நாள் எங்களோட டூருக்கு வரேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ Sri Aghraharam invites investors, partners, leaders and communities to co-create a future rooted in wisdom, discipline and conscious growth. So our divisions include township, food and divine products, tours and travels, publication. With this humble submission, as a chief advisor, I invite all of you to join the Aghraharam movement, where a person envisioned a stress-free life not only for us, for the generations to come. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Thank you for clearly explaining our vision and our way forward to all the participants and dignitaries here, sir. Next, we have Dr. Padmavati addressing the gathering for us today. Thank you. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் காத்துன்னு இருக்கேன். இன்னும் ஒரு just 5 more minutes, then we'll break for the tea. Then we have a powerful session following that. பத்மாவதி அம்மா பற்றி நான் பேசணுன்னா, அக்ரஹாரம்ங்கிற ஒரு பிராண்டை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய சக்தி தேவைப்படுறது. அது முழுமையான சக்தி எங்களோட எப்பயுமே துணை இருக்கிறாங்க. எப்போல்லாம் எங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டாலும், அது பணமாக பார்க்குறதில்ல, எந்த உதவினாலும் நான் கேட்குறதுக்கே அம்மாட்ட கேட்டுட்டா உடனே கிடச்சிடும், எவ்வளோ நாளும் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு blank செக் தான் எங்களுக்கு எப்பயும் வச்சுருக்கா. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் டிவோஷன்ஸ் அண்ட் ஹர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ். அவளோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்லாம் கவுண்டே பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு ஷீ இஸ் பிளஸ்ட். தினமும் 3:15 மணிக்கு எழுந்து நான் எப்போல்லாம் மெசேஜ் காலையில் எனக்கு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வருதோ அன்றைக்கி நாளே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எங்களால் இவ்வளோ தூரம் எமர்ஜ் பண்ணி இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நிற்க முடியறதுன்னா அதுக்கு பிஹைண்ட் தட் வி ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் சோல் டாக்டர் பத்மாவதி அம்மா. அண்ட் இன்றைக்குமே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக வராங்க. இந்த 100 crores விஷனில் 5% வில் பி சப்போர்ட்டட் பை மேடம். ஜஸ்ட் 5% மேம். 10. தேங்க்யூ. எவ்வளோ சின்னதாக கேட்டிருக்கேன்ல. ப்ளீஸ் கம் மேம். தேங்க்யூ. My humble pranams to everyone. Nice gathering. This evening I cannot forget. And we were with our national hero. So let's give one second clap to Aghraharam. It's really great day. அக்ரஹாரம் ஒரு வார்த்தையை கேட்கும் போதே நமக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த அக்ரஹார நாட்களில் மறக்கவே முடியாது. வாசஞ்சி சொன்ன மாதிரி பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுப்போம், இது ஒன்று தான் அவரோட ஒரே முழக்கம். பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுப்போம். பாரம்பரியம் இன்றைக்கி காண போயிடுது. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் பார்த்தா நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தில், அவசர உலகத்தில் எதையுமே நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியல. மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் சில வேதிக் விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் மோரோவர் குழந்தைகளுக்கு நம்ம கலாச்சாரத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். கலாச்சாரமே காண போயிடுது. ஸோ அந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம மீட் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக வாசஞ்சி ஆளுங்க மாதிரி தான் முடியும். கண்டிப்பாக லெட்ஸ் கே வெரி பிக் கிளாப். அதுக்காக உயிர் மூச்சாக உழைச்சுன்னு இருக்கார். சீரியஸ்லி எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா டெடிக்கேஷன். உழைச்சுட்டே இருப்பார். எங்கே இப்போ காத்தால கேட்டால் சிங்கப்பூரில் இருக்கேன், மத்தியானம் கேட்டால் நான் திருவான்மூரில் இருக்கேன், மறுநாள் கேட்டால் நான் மலேசியாவில் இருக்கேன், மறுநாள் கேட்டால் நான் துபாயில் இருக்கேன். பட் இது எல்லாமே அவருக்காக இல்லை, இந்த அக்ரஹாரம்னு ஒன்று உலகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற ஒரே எண்ணம் தான். See, where there is a focus, அங்கே கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் இருக்கும். அது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். எதில் ஃபோக்கஸ் நன்னா இருக்கோ அது கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும். அதில் he will definitely win. He will definitely succeed. அதில் no doubt about it. பட் அது ஒரு ஆளால் முடியாது, தனிமரம் தோப்பாகாது. ஸோ எல்லாரும் கை கொடுத்தா மட்டும்தான் அது முடியும். கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம். எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுமே எடுத்தோன்னு சக்ஸஸ் ஆக முடியாது. எந்த குழந்தையும் எழுந்தோன்னு உடனே வளர்ந்துறது கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு there is a time. ஆனால் நல்ல டீம் அவள்கிட்ட இருக்குது, அதுக்கு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும். நாம் வாசஞ்சி கிட்ட இருக்கிற டீம் வந்து எக்ஸலண்ட் டீம். அது ஃபீமேல் டீமாக இருந்தாலும் சரி, மேல் டீமாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப ஒரு சோல் கனெக்டட் அவெல்லாம் ஆக்சுவலி. ஸோ அக்ரஹாரமே சோல் கனெக்டட் தான். அவரோட பேச்சு, அவருடைய ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட், அதர்ஸ் அவங்களுக்கு உள்ளே வரணும்னு தோணும். அந்த அளவுக்கு ஈ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் அக்ரஹாரம். ஆனால் அக்ரஹாரம்ன்றது ஒரு நம்ம பிராமின் கம்யூனிட்டியை பற்றி பேசுகிறோங்கிறது கிடையாது. அந்த சூழல், அதாவது அந்த சூழல் ஒரு ரம்மியமான சூழலாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கல்ச்சரல் வேல்யூஸை கொடுப்போம்.
எத்திக்ஸை கொடுப்போம். ஸோ குழந்தைகள் நல்லா படித்து மேலே வர்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அங்கே நல்ல வேல்யூஸ் இல்லைன்னா அந்த படிப்புக்கு அர்த்தமே இல்லையே. அப்போ அந்த வேல்யூஸ் எங்கே கிடைக்கும்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையில் தான் அந்த குழந்தைகள் கற்றுக்க முடியும். பார்த்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப படித்து கற்றுக்கிறதோட பார்த்து கற்றுக்கிறது நல்லதுன்னு நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம். அந்த காலத்தில் நம்ம அப்படி தான் கற்றுட்டோம். எல்லாத்தையுமே உட்கார வச்சு யாரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல, நாமளாக பார்த்து தான் எல்லாத்தையுமே கற்றுட்டோம். இன்றைக்கி குழந்தைகள் பார்க்கவே தயாராக இல்லை, அவள் பார்க்க தயாராக இருக்கிற விஷயமே வேறு. அப்போ அவள் அதிலேருந்து நம்ம மீட்டெடுத்து கொண்டு வரணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். ஹெரிட்டேஜ் காணா போகக்கூடாது, நம்ம பாரம்பரியம் காணா போகக்கூடாது. ஸோ அந்த ஃபுட்டை பற்றி பேசினார் அவர். ஆக்சுவலி ஃபுட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர் ஃபுட்டு கிடைக்கிறதில்ல, நல்ல ஃபுட்டு கிடைக்கிறதில்ல, ட்ரெடிஷன் ஃபுட்டு கிடைக்கிறதில்ல. இன்றைக்கி எல்லோரும் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி என்னத்தையோ சாப்பிடும்போது அவன் என்ன கலக்கிறான்னு நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் அந்த காலத்து நம்ம அம்மா கையால் நம்ம பாட்டி கையால் சாப்பிட்டதை மறக்க முடியுமா? அந்த நெய்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்மெல் இருந்ததில்ல, அது கூட இப்போ காணா போயிடுது. இப்போ நெய் காய்ச்சணுன்னா அந்த ஸ்மெல் நமக்கு கிடைக்கல. அந்த நெய் கிடைக்குமா, அந்த ரசம் கிடைக்குமா, மோடி குச்ச ரசம் கிடைக்குமா, அந்த மிளகு ரசம் கிடைக்குமான்னு ஏங்குறோமா இல்லையா? எல்லாரும் டச் ஒரு ஆர்ட் அண்ட் சே. அது கண்டிப்பாக இந்த அக்ரஹாரம் வரும்பொழுது எல்லாமே கிடைக்கும். நல்ல மாவடு இன்னைக்கு கிடைக்கல, அந்த மாவடு அக்ரஹாரத்தில் கிடைக்கும். நல்ல காஃபி பவுடர் கிடைக்கல, அந்த காஃபி பவுடர் அந்த டிகாஷன் போடும்போதே அந்த வாசம் பிடிக்கும். அந்த அக்ரஹாரத்தில் ஒரு நடந்து வாங்க காத்தால ஒருத்தர் ஆத்துலேருந்து அந்த காஃபி டிகாஷன் ஸ்மெல் வெளில வரும். ஒருத்தர் ஆத்துலேருந்து ஒரு சாம்பிராணி போக வரும். ஏன்னா அவள் அங்கே பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பா, வேதங்கள் ஒலிக்கும். சரி, நாட்டுக்கு சுபிக்ஷம் எப்படி கிடைக்கும்? காத்தால நாம் எல்லாரும் வேலைக்கு போய்ட்டு நைட் ஆற்றுக்கு வந்துட்டா நாட்டுக்கு சுபிக்ஷம் கிடைக்காது. எங்கே வேதங்கள் ஒலிக்கப்படுகின்றதோ, எங்கு ஸ்லோகங்கள் சொல்லப்படுகின்றதோ, எங்கு பூஜைகள் நடக்கப்படுகின்றதோ, எங்கு நியாய தர்மம் நிலைத்து நிற்கின்றதோ அங்கு மட்டும்தான் சுபிக்ஷம் நிற்கும். அந்த சுபிக்ஷம் வரணும்னா நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தா தான் அந்த சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்ற முடியும். அதை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த போராட்டம். இதுக்கு நாம் எல்லாருமே கை கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக அக்ரஹாரம் பெரிய லெவலில் வரும். அவர் 100 crores சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. இட் மே கோ more than that, but there is a time and the team spirit definitely I appreciate. So you will success. அக்ரஹாரம் எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம கூடி சீக்கிரம் பார்ப்போம். அதாவது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, சிங்கப்பூர், மலேசியா, அவரே பேசுவார் கூடி சீக்கிரம். நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கேன், மலேசியாவில் இருக்கேன், யூகேல இருக்கேன், ஹாங்காங்கில் இருக்கேன்னு பேசக்கூடிய நாள் ரொம்ப தூரம் இல்லை. ஸோ அக்ரஹாரம் வளரணும், நம்ம பாரம்பரியம் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும், நம்ம ட்ரெடிஷன் நம்மளை விட்டு போகக்கூடாது, நம்ம கலாச்சாரம் நம்மளை விட்டு போகக்கூடாது, நம் கல்ச்சர் நம்மளை விட்டு போகக்கூடாதுங்கிற நம்ம அனைவரும் ஒன்று சேர்வோம், அக்ரஹாரத்தை வளர்ப்போம் என்று உறுதி எடுப்போம். வாழ்க வளர்க அக்ரஹாரம். Thank you so much, ma'am. So ladies and gentlemen, we'll now have a short tea break. Thank you so much for being here for so long. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஷார்ட் டீ பிரேக், அதுக்கப்புறம் we have a powerful session and அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இன்றைய தினத்தோட முக்கிய மெசேஜ் அங்கே தான் கொடுக்க போகிறோம். We have a round table conclave. So let us start the snack session. Check.
நம்ம இந்த அக்ரஹாரத்தோட நெக்ஸ்ட் வெர்ஷனுக்கு வி ரிக்வயர் 1000 crores ஃபண்டிங். ஸோ வி ஹவ் ரமேஷ் சார் ஹியர் இஸ் அ வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அண்ட் ஹி ஹஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் அ ஹெரிட்டேஜ் ஃபண்ட். சார் நீங்கள் 2 வார்த்தைகள் அது விஷயமா பேசணும். நான் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் கனெக்டிங் அஸ் டு த குளோபல். ப்ளீஸ். தேங்க்யூ சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரமேஷ் ராஜகோபாலன். நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ஃபண்டு நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ குளோபலாக இந்த அக்ரஹாரத்துக்காண்டி. அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 crores-லேருந்து 1000 crores வரைக்கும் ஃபண்டு வரதுக்கு எங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டவுன் லைன் 2 to 3 years. இதில் நிறைய பேர் எங்களுக்கு யூஎஸில், கனடா அண்டு யூகேயில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க இந்த அக்ரஹாரம்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு சாரை தெரியும். அப்புறம் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் யூகேலேயும் யூஎஸ்லேயும். தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஹெரிட்டேஜ் ஃபண்ட் அட் த எர்லியஸ்ட் வி வாண்ட் டு கிரியேட் 500 crores ஃபண்ட்ஸ். இது வரும் டவுன் த லைன், பெரிய லெவலில் வரும். அது ரொம்ப பெரிய லெவலில் வரும். இது பெரிய லெவலில் வருங்கிறதுக்கு காரணம் இந்த அக்ரஹாரத்தோட ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க. அது நான் ஒரு 30 years டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சிஎஃப்ஓவாக. அப்புறம் சென்னையில் செட்டில் ஆகிட்டு இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்டாக இருக்கேன் நான். நிறைய க்ரோத் இருக்குது. 1000 crore ஃபண்டு வரைக்கும் டவுன் த லைன் 5 years எங்களால் பண்ண முடியும். அதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கண்டிப்பாக என்னோடய கோஆப்ரேஷன் சாருக்கும் அக்ரஹார டீமுக்கும் உண்டு. அது தேங்க்யூ ஃபார் த குட் ஒண்டர்ஃபுல் ஈவினிங் அண்ட் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. I wish you all the best. Please. சொல்றது 100% உங்களுக்கு புரியும். டெஃபினட்டாக நீங்கள் இதெல்லாம் முடியும். அதுதான் தேவை. இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க. அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மரத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும், வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும், நம்ம பாரம்பரிய மிக்க தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 years தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்கறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க. ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க. அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மரத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும், வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும், நம்ம பாரம்பரிய மிக்க தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 years தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்கறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க.
எப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க? அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மடத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும், வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும், நம்ம பாரம்பரியமிக்க தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 இயர்ஸா தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க. ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க? அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மடத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும், வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும், நம்ம பாரம்பரியமிக்க தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 இயர்ஸா தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க. எப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க? அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மடத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும், வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும், நம்ம பாரம்பரியமிக்க தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 இயர்ஸா தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க. இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க? அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மடத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும், வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும், நம்ம பாரம்பரியமிக்க தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 இயர்ஸா தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க.
எப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க? அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தோட அழகு, அக்ரஹார வீட்டோட சிறப்பு. உள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே துளசி மடத்தோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் வீடு முழுக்க ஆத்தங்குடி தேன்ஸோட கூலிங்கும் நம்ம பாரம்பரியத்துக்கு தெய்வீக வெளிப்பாடும் இருந்தா மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் காமாவும் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள எப்படி பாசிபிள்? அதுக்கு தான் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் குரூப்ஸ். லாஸ்ட் 7 இயர்ஸா தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கிராமத்து முறைப்படி வீட்டு மனையோட வீட்டையும் கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திண்டிவனம்னு மெயின் சிட்டிஸ்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க. எப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டான ஹெட்டிக்கான லைஃப்ல நீ இப்படி பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்க? அதுதான் நம்ம I request all the participants to get your refreshments and please be seated. We'll be starting our next session in the next 5 minutes. Next, we move on to the Sri Aghraharam Sangamam, Roundtable Dialogues, moderated by our Chief Strategist, Dr. Vijay Anand Sriram. As we enter this dialogue, we recognize that every step since 2017 has been prepared the ground for conversations like this, about holistic living, sustainability, and community.
Joining with us on the dais, we have Dr. Raja Amarnath. Dr. Raja Amarnath is the founder and chairman, managing director of Sipaka Rural Healthcare, a rural-oriented health service organization dedicated to expanding healthcare reach beyond urban centers. With a background in clinical practice and social entrepreneurship, he leads initiatives that combines preventive care, community health programs, and affordable medical services for the underserved population. Under his leadership, Sipaka has emphasized grassroots health education, mobile medical missions, and collaborations with local stakeholders to strengthen health outcomes in rural regions. We welcome you to the round table, sir. Next, we have with us Dr. Sandhya Arunkumar. Dr. Sandhya Arunkumar is a motivational speaker, mentor, and influencer with a strong impact on personal growth, communication skills, and self-belief cultivation. She actively conducts sessions for youth, professionals, and organizations focusing on positive self-talk, managing distractions, and sustaining motivation, including impactful 90-minute engagement session with student groups. Her expertise blends psychology principles with practical training, inspiring audience towards growth and resilience. We welcome you, ma'am. Next, joining us, we have Dr. Gopi Ayyaswamy. Dr. Gopi Ayyaswamy is a distinguished ENT, surgeon, professor, and entrepreneur, and the founder of Good Earth Properties. With a strong academic and clinical background, he is known for excellence in medical practice and teaching. Extending his vision beyond healthcare, he has ventured into sustainable real estate, promoting eco-friendly, ethical, and community-centric development. His multidisciplinary journey reflects a rare integration of science, service, and sustainability. Thank you for joining us today, sir. Next, we have Ms. Varshini Vasan. Ms. Varshini Vasan is a director of Sri Aghraharam Groups, representing a new generation of leadership grounded in tradition, sustainability, and purposeful living. Her work reflects a strong commitment to heritage preservation, holistic living, and socially responsible development, aligning modern leadership with timeless values. Welcome, Ms. Varshini. Bhuvaneshwari. Then we have Ms. Bhuvaneshwari with us, who is a graphic designer from Shakti Foundations. She's the reason for this Aghraharam. Bhuvaneshwari is a dynamic professional who has designed the logo for Sri Aghraharam. Bobby, please come. We also have our very own founder, Mr. S.V.R.V. Kirtivasan Iyer, joining us for the discussion today. Mr. Raj, he's going to coordinate. Today's session is moderated by Dr. V. Vijay Anand Sriram. Dr. V. Vijay Anand Sriram is a visionary thought leader, educationist, and strategist with over 2 decades of experience in leadership development and organizational transformation. He is the CEO of RIPE Consulting, Chief Strategist of Coinages Technologies, and he also serves as the Chief Strategic Advisor to Sri Aghraharam Groups. Deeply rooted in ancient Indian wisdom, his PhD research focuses on management principles relating to ancient wisdom, bridging timeless knowledge with modern leadership. We welcome you, sir. Thank you, Sarvamangala, and welcome all the panelists and esteemed speakers. என்னென்னமோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஓகே, பயங்கர டெக்னிக்கலாக அப்படியே கொஷின்ஸ்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தோம். பட் மார்னிங் ஐ ஹேட் அ இன்ட்ராக்ஷன் வித் நம்பி நாராயணன் சார். அவர் வந்து ஒரே ஒரு கொஷின் தான் கேட்டார். இந்த ரவுண்ட் டேபிள் வழியாக என்ன அப்ஜெக்டிவை சால்வ் பண்ண பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், சார், தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ரவுண்ட் டேபிள் இஸ் ரீஇமேஜினிங் எ ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் அமிட் கயோஸ். ஒரு நல்ல ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எப்படி வாழ்கிறது
அப்படிங்கிற ஒரு தாட் தான் சார். அப்போ ஏன் இவ்வளோ டெக்னிக்கலாக போகிறீங்க? எல்லாம் இருக்கிற எல்லாமே எக்ஸ்பர்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸையே அப்படியே கேளுங்களேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் வாழ்கிறதுக்கு, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை முறையை வாழ்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் டைரெக்டாகவே கேட்டுடலாமே அப்படின்னாரு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த இதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு நல்ல டிஸ்கஷனாக போகலாம். ஏன்னா இந்த பேனலில் 2 எஸ்டீம் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டாக்டர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க வரப்போகிறாங்க. அண்ட் வி ஹாவ் அ மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் who relieves stress of people by her motivational talk. We also have a creative strategist who designs logos. Okay, இந்த சார் கூட இன்னைக்கு சொன்னார், இந்த லோகோ வந்ததுலேருந்து ஸ்கேலிங் அப் பயங்கரமாக இருக்குது, பயங்கர டாப் லெவலில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் we have the person who is the reason for all this. We have விமல் கீர்த்தி வாசன் சார். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸை வந்து கன்சீவ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து நியூ இயரை இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோடு ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ தட் we can lead the floor with the discussions. இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே எதுக்கோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம், அது எல்லாருமே ஒத்துக்கிறோம். கரெக்டாக எல்லாருமே ஓடிட்டுருக்கோம். எதை நோக்கி ஓடுறோங்கிறது யாருக்குமே தெரியல. we are running so mad. அதாவது பணத்தை நோக்கி ஓடுறோமா? ஆமாம். ஓகே, பொசிஷன் நோக்கி ஓடுறோமா? ஆமாம். பீஸை நோக்கி ஓடுறோமா? ஆமாம். ஹெல்த்தை நோக்கி ஓடுறோமா? ஆமாம். இப்படியே எல்லாத்துக்குமே ஆமாம் ஆமான்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் எதுலையானோ நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணிங்களான்னு கேட்டால் இல்லை, எல்லாமே பாதியாக நிற்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன் அப்படின்னா, எ ஹெல்த்தி பாடி அண்ட் அ ஹெல்த்தி மைண்ட் அண்ட் அ ஹெல்த்தி பிரெயின், இதுதான் சொல்யூஷன். இன்றைக்கி நம்மளுடைய பிரெயினும் மைண்டும் எவ்வளோ கரப்ட் ஆகிருக்குன்னா, இன்ஸ்டாவில் வர ரீல்ஸே வந்து 1 நிமிஷம்தான். அந்த 1 நிமிஷம் ரீலை கூட யாரும் முழுசாக பார்க்கறதில்ல. அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டம். ஸோ அமிட்ஸ் திஸ் கயோஸ், இந்த மாதிரி ஒரு வேகமான உலகத்தில் எப்படி ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை வாழலாம், ரீஇமேஜினிங் எ ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் அமிட்ஸ் திஸ் சேலஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட், அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிற ஒரு டாபிக். ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் வித் டாக்டர் ராஜா சார். சார், உங்களோட தாட்ஸ் ப்ளீஸ். Wrong person to ask. I am an ICU doctor. So for me, for me, people come at the last, you know. But one thing I can tell you, which is relevant here for your objective, Mr. Vasan sir came and met me some time ago, and he said, I want to solve this problem of taking the civilized people to rural, ancient, so-called civilized, this fast-paced civilization, so-called advanced civilization, to going back to rural. And he said that, of course, there are many people who can talk about going back to our roots, ancient wisdom, our cultural values. Of course, they are good, everybody knows. And there is no debate about it. Unfortunately, you are trying to drive the same point, which knowingly or unknowingly people know. And it is very irony that, we have to tell again and again to convince them. But what I can pitch in here is that, we do the same thing, but with ICUs. Where you have ICUs in cities, we are building ICUs in rural areas with a vision of, having a city level ICU at taluk levels with 1/4 cost. So now if you are bringing NRIs back to rural taluk areas, one question will come, that what about healthcare? Since you are bringing values, yes, there can be stress-free life, there can be health, but ultimately suffering and illness also can come. No, you have to be prepared for that. Since everybody is talking Vedas, I know only one Vedic, word, Jatasya Maranam Dhruvam. That's what I always
tell people because that is relevant to ICU. Now, the emergency can happen anytime, anywhere. So if the so-called NRIs, they are keeping their elderly parents in those Aghraharams, and if they are worried about healthcare, I think Vasanji's vision to join hands with Sipaka to have city-level healthcare within golden hour, let us say 30 minutes vicinity, suppose that is there, then they don't need to worry about anything, no? Correct, no? So I leave the prophecies of, how one can have stress-free living to others. It is better I don't talk about it, but I can say, whatever it may be, the ultimate stress of crisis or health-related problem comes, tomorrow, Aghraharam can tackle it with the joint partnership of Sipaka. That is where we come into picture. Thank you, sir. Sir, start பண்ணும்போதே I am an ICU doctor ன்னு ஆரம்பிச்சாரு. Okay, his thoughts makes a lot of sense. ஏன்னா கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் stress plays a major role, but there are also so many other diseases because the way the world has evolved. So bringing rural health care concept is a very noble concept. So thank you for that, first of all, and very happy that Aghraharam is going to partner with you to bring rural health care. அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொன்னார். நாளைக்கு நீங்கள் என்ஆர்ஐயை கூட்டிகிட்டு வரும்பொழுது அவங்க அப்பா அம்மாவை ஒரு சேஃபான ஹேண்ட்ஸில் நம்ம விட போகிறோம் அப்படின்னா, டோன்ட் ஒரி வாசன் சார், we have Sipaka healthcare here, so they can take care of any kind of health crisis for the elderly people of NRI people. So thank you so much, sir. Let's embark on it. ஒரு சின்ன டிட்பிட்டோட அடுத்த டிஸ்கஷனுக்கு ஐ வில் எம்பார்க். டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் சுமாராக எப்போ கிடைக்கும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஹேவிங் 3 பேனலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க யாராவது இந்தியாவில் டாக்டரோட அப்பாயின்மெண்ட்லாம் எப்போ கிடைக்கும்? எனி கெஸ்? நம்ம எதாவது டைம் சொல்லுங்கப்பா. இல்லை ஜென்ரலாக டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் எப்போ கிடைக்கும்? உடம்பு சரியில்லைன்னா தான் டாக்டர் போவீங்க. எந்த டைமுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும்? சாரி, டைம் விட்டு எந்த டைமில் கிடைக்கும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். எனக்கு ஒரு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட், இஎன்டி அப்பாயின்மெண்ட் நைட் 11:30 கிடச்சிது. ஓகே, நான் போய் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்னென்னா, சார் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டேன். ஓகே, அவருக்கு அப்படியே அந்த கொஷின் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது வரைக்கும் யாருமே அவர்கிட்ட கேட்டிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். இல்லை ப்ரோ, நான் இன்னும் சாப்பிடல. ஆல் வெல் நான் போய் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா, சார் முதல்ல போய் சாப்பிடுங்க சார்னு சொன்னேன். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் தி சைக்காலஜிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, நம்ம டாக்டர்கிட்டே இந்த கொஷினை கேட்போம். ஹவ் இஸ் லைஃப் ஸ்டைல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார்? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல், ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு, ஃபுட் அதில் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, உங்களோட தாட்ஸ் சார்? My humble pranams to Nambi Narayanan ji for his exemplary life and his exemplary commitment and what he has demonstrated to the nation. Hail Nambi Narayanan ji. Okay, let's come back to our these things. Anyway, I did not get the question properly. இல்லை, ஃபுட்டு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சார்? ஐயோ, it's a huge topic by itself. The Siddha belief is that like marinde unavu. So those days are gone now. We cannot go back to those eras. Now food is not a medicine. Food is only an energy giving medium. And the food, the quality of food what we are getting now, it's not that as we imagined. They're all hybrid, they're all crossbreed, their micronutrient values, knowledge gone. So food is important if it is, like it's organically properly done and properly processed. But nowadays, those things have become a rarity. So that it is slowly it's becoming a myth. Food is not medicine anymore.
the food what we are access to, it's not really great. So let's not stick on to the food. Let us understand that food is only for, to suffice our energy level and also put off that brain circuit. So that's all. So other than that, and as you said, this overdoing is there in every field. People are running for what? For so many reasons, and the hunger level also. And there were a period where people, stick on to certain amount of food, especially all these millets and those things. But nowadays, we don't have such a great access to all of them. And as you said, we cannot complete the reel in 1 minute reel. So that kind of a desperacy is going on now. Now people are, exposed to that, very large meal. In some videos they show, like Maharaja meal. On one platter, it will be as big as this table. And still people are not convinced. They want a very stronger food, stronger drink. Everything is super strong, super excel. And it all, once again, it's connected to the brain. And what controls the brain is the second brain called stomach. For easier understanding, I would say stomach is the second brain, or sometimes stomach is superior to the brain itself. We assume brain give a lot of controls to the stomach, but it is vice versa. Your stomach, that makes the brain, that sends kind of a wrong signal, that sends, like urge, this binge eating and all that triggers from the stomach. So when the stomach and the gut health, all that is very good, naturally the brain also calms down. When the brain is calm, the heart, lung, everything, it works in a unison. Nothing can work in isolation. So they work in a unison, and naturally you achieve a good health. So that's all about food. And one more point I wanted to add. When off late we've been hearing this Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Definitely it's a great thing. All of us we pray, all of us we wish. We want the entire nation to be happy and these things. And that's also like Vasudhaiva Kudumbakam. That's okay. Our Modi ji also said, one globe, one family. Which means like the entire world is looking to connect to each other. Maybe down the line, after 50 years, and maybe this nationalist feeling also may be there or may not be there, we do not know. Because there'll be too many, like a daughter married to a German son married to daughter-in-law, like that. It'll be like there's so many things. Ultimately, the roots, what we are connected, that will continue forever. And when you have named it as reimagining holistic life, I was wondering, have we imagined before? Because such thing is not really imagined. Our forefathers, they have demonstrated it. They have shown it to us. So they did not imagine. So they have demonstrated, we failed to capture. Then now we are trying to imagine. So I think there is nothing much to imagine. We can always, just follow our forefathers, what they've done, and we try to recreate or re-mimic what they've done. So I think we don't have to really imagine that. And with one small note, I just wanted to close that. When all of us, we say like, every parent, they would teach their children, like, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava. And teacher will add on to it, Acharya Devo Bhava. Only then the teacher also gets the respect. The most important thing is Atiti Devo Bhava, which means the person, the man, a woman you come across, they themselves can be a representative of Narayana or Narayana himself. We do not know. So it is our service to that Atiti that makes our dharma complete. Vasan has taken so much of effort, so much of discussion, so much of traveling and everything.
if that business is done as seva, then the wealth created out of that business becomes artha, which is guided by the dharma itself. So with that, I just wanted to conclude, for us, every Atiti is a Narayana. We should be honest to that Atiti, and he also should be honest to us. And the remaining things Narayana will put it in his right place. And I have a question to the moderator later. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சைட் இதை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் புக்கு எழுதும் போது ஒரு சிறகு போதும்னு சொல்லிட்டு விகடன் பப்ளிஷ்டு தட் புக். அப்போ மேயர், அந்த சமயத்தில் இருந்த மேயர் தான் எனக்கு இதை எழுதி கொடுத்தார், ஃபார்வர்ட். அப்போ அவர் சொன்னது அடுத்து ஒரு புக் எழுதுங்க டாக்டர், அது உணவே மருந்துன்னு எழுதுங்க அப்படின்னார். இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி கிடச்சிது ஃப்ரம் வெரி வெரி அத்தன்டிக் சோர்ஸ் தட் இன்றைக்கி இருக்கிற உணவை நம்ம மருந்தாக எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ இஸ் ரைட் ஆன் தட். ஏன்னா இன்றைக்கி மேம் பத்மாவதி மேம் கூட சொன்னாங்க, வி ஹவ் கான் இன் டு அ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கல்ச்சர். ஸோ என்ன சாப்பிட்றவங்க கூட நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது வர வர. ஸோ அதுவுமே த டைம் வி சூ இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ தட் வாஸ் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சைட். அவர் ரீஇமேஜின் பண்ணாத நம்மளோட பெரியவங்க அதை வாழ்ந்தே காமிச்சாங்கன்னு சொன்னாங்க. இஃப் யூ லுக் அட் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆல்சோ இட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்சைட் டு அஸ். ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து காமிச்சாங்க. நம்ம ரீஇமேஜினே பண்ணணும்னு இல்லை, நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட பேசினாலே அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கங்கிறத எடுத்து நம்ம ப்ரோட்டோடைப் பண்ணாலே போதுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சைட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் தட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி வில் கோ டு அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இங்கே இந்த சைடு பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் இருக்காங்க. இந்த சைடு ஓகே, தேர் இஸ் அன் யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் டீம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் டாக்டர். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் டாக்டர் அபவுட் திஸ். இதை ரொம்ப நாளாக நான் ஒரு பேனல் டிஸ்கஷனில் கேட்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த டாப்பிக்கை நான் உள்ளே கொண்டு வரேன். டாக்டர், வாட் யூ திங்க் அபவுட் கரண்ட் ஓவர் திங்கிங் அமாங் பீப்புள், த கரண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அமாங் பீப்புள்? எதெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதுக்கு, அந்த ஓவர் திங்கிங்க்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ்க்கும்? வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங்? நாட் ஓன்லி யங்ஸ்டர்ஸ், எல்லாருக்குமே இருக்குது, பட் ப்ரிடாமினன்ட்லி வித் யங்ஸ்டர்ஸ். ஒரு டெசிஷனுக்கே வர மாட்டேன்றாங்க. ஒரு சிம்பிளாக போய் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டேன், ஓகே நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூப்பா, கண்டிப்பாக எனக்கு வேலை கிடைக்காது சார். தட் இஸ் இஸ் தாட் ப்ராசஸ். நாளைக்கு உனக்கு எக்ஸாம், கண்டிப்பாக நான் ஃபெயில் சார். This is how the thought process is evolving. So what do you feel about this thought process? இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், என்ன பண்ணலாம்? நமஸ்தே எல்லாருக்கும். 2 questions, ஒவ்வொரு கொஷனாக போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின், ஓவர் திங்கிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, அதுக்கு காரணம் என்ன? மெயின் காரணம் for overthinking and stress, information overload. தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மண்டக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்கு. நேற்று பார்த்தேன் நான் ஒரு வாட்ஸ்அப், ஐ எம் அ டாக்டர், ஐ எம் அ டென்டல் சர்ஜன், பெத்தாலஜிஸ்ட், இப்படி கண்ணத்தில் அடித்தா டயபெட்டிஸ் போயிடுமா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்வர்ட். அந்த ஃபார்வர்டு ஒரு 50 பேருக்கு போயிட்டு 100ஆவதா என்கிட்ட வருது, இப்படி அடித்தா டயபெட்டிஸ் போயிடும். தேவையில்லாத unnecessary information overload is the main cause of overthinking. So 5 சென்ஸ் இருக்கு: சீயிங், ஹியரிங், டாக்கிங், ஸ்மெல்லிங் அண்ட் ஃபீலிங். 5 சென்ஸும் எப்போ பார்த்தாலும் ஓப்பன்டாகவே வச்சுக்கணும்னு இல்லை. we have our 6th sense to close it. என்ன பார்க்கணுமோ அதை பார்க்கலாம், என்ன கேட்கணுமோ அதை கேட்டுக்கலாம். We have the control to close our sense, and it is the only difference between you and the animal. So தயவு செஞ்சு don't overload information, and that is the main cause of stress. Information என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம், வேண்டாததை சென்ஸ்குள்ளே போடவே வேண்டாம். that is number 1. Number 2, Overthinking and stress was the question. That is the second part. Second part, இதுக்கு எதான solutions இருக்கா? What is the solution for overthinking and stress?
டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ், ஹானஸ்ட்லி டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ். ஒரு நாளைக்கு டிசிப்ளின்டாக இவ்வளோ தடவை தான் நான் மொபைலை பார்ப்பேன், இவ்வளோ தடவை தான் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணுவேன், இப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் தான் வாட்ச். டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் யூ கேன் டிசிப்ளின் யோர் செல்ஃப். தட் இஸ் நம்பர் 1. பட் ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் இட் டு த டீம் ஆஃப் Aghraharam here. The team of Aghraharam, I am associated with your company only for few days. எனக்கு ரொம்ப தெரியாது. But in few days, when I went to your website, when I heard with him, when I had a discussion with your founder, I found what you are doing is amazingly great. நான் ஏன்னு சொல்லிடுறேன். There is a reason for it. Reason இல்லாமல் we don't come to a conclusion. Your Aghraharam gives 4 yes formula to everybody. It can be your pitch point to your clients. எனக்கு ரீட்டர்னர்ஷிப் கொடுங்க சார். 4 yes formula. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? எங்கள் அப்பா அக்ரஹாரம் தான். ஐ எம் ஃப்ரம் திருச்சி. எங்கள் அப்பா ஜியபுரம் ஒரு அக்ரஹாரம். எவ்ரி இயர் எங்கள் ஃபேமிலியோட ஜியபுரம் போவோம். 2 நாள் இருப்போம். ஒரு நாள் ஜியபுரம், இன்னொன்று பக்கத்தில் இருக்கிற நேட்டிவ் டெம்பிள் சிறுவாச்சு. 2 நாள் தான் இருப்போம். The entire family believes 2 நாள் நேட்டிவ் போயிட்டு வந்துட்டா 363 days will be good. This was the belief. Every year we go. 2 நாள். Because everybody, 13 siblings எங்கள் அப்பாவுக்கு, everybody believed ஒரு வாட்டி அந்த நேட்டிவ் போயிட்டு ஒரு வாட்டி அந்த டெம்பிள் போயிட்டு வந்துட்டா 363 days will be healthy, wealthy, blissful, prosperous, safe, anything. Strong belief. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இல்லையா? அந்த காரணம் என்ன தெரியுமா? 3, in fact 4 yes formula. 1, simple. Aghraharam is always simple. Simple food, simple clothing, simple living, simple lifestyle. Simplicity is the key. எதுவுமே சிம்பிளாக இருக்கும்போது டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் வெரி ஈஸி. 100 ட்ரெஸ் இருந்தால் எனக்கு கிழக்கிறது கஷ்டம். 2 ட்ரெஸ் இருந்தால், 100 சாப்பாடு இருந்தால், சார் சொல்கிற மாதிரி மகாராஜா ஃபுட் இருந்தால் எதை சாப்பிட்றது கஷ்டம். 2 சாப்பாடு இருந்தால், சிம்பிளிசிட்டி இஸ் த கீ. சிம்பிளிசிட்டி கொடுக்கும்போது அவர் டெசிஷன் மேக்கிங் இன் த ரொட்டீன் ப்ராசஸ், சாப்பிட்றது, ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது, தூங்குறது, வெளில ரொம்ப சிம்பிளாக ஆகிடும். அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் திங்கிங் இஸ் ப்ரிசர்வ்டு. எனர்ஜி இஸ் ப்ரிசர்வ்டு ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப். கோல்ஸ், கெரியர், என்ன பண்ணணும், பர்பஸ், அதுக்கு சேவ் ஆகும். இப்போ என்ன ஆகுது? அவர் எனர்ஜி அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் வேஸ்டட் இன் ரொட்டீன் முண்டேன் ஆக்டிவிட்டி. எத்தனை பேர் உட்காந்து யோசிச்சிருப்பீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது? சிம்பிள் திங். என்ன ஜுவல்லரி போட்டுக்கிறது, என்ன ஷூஸ் போட்டுக்கிறது. சார் எவ்வளோ யோசிச்சிருப்பாரு, என்ன மெனு சிம்பிள் திங்ஸ் சிம்பிளாக பண்ணணுன்றது அக்ரஹாரம். சிம்பிளிசிட்டி. ஸோ தட் யுவர் டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஈஸி, யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ப்ரிசர்வ்டு ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். தட் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2, ரொம்ப முக்கியமான சென்ஸ் 5 சென்ஸ்லையும் இஸ் கண்ணு, விஷுவல். அதனால தான் இந்த விஷுவல் ஓட்டிருக்காங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு எதை கண்ணில் பார்க்குறோமோ இட் ரீடைன்ஸ் இன் த மெமரி ஃபார் லாங். Aghraharam gives lot of spiritually visual things. கோலம், விளக்கு, துளசி மேடம், துளசி, மித்தம், everything visual. ஒரு நாளைக்கு அதை எத்தனை தடவை பார்ப்போம்? We see it 100 times per day. விஷுவலாக பார்க்கும்போது that gives you positive vibes. Visual appeal is very high, so it retains in the memory. Visual is connected with emotion. Visual is connected with the emotion. சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். I am telling you, hey, a baby is crying அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், உங்கள் காதில் விழுது. இதே ஒரு அழற குழந்தைய நான் விஷுவலில் காமிக்கிறேன், உங்கள் மனசே கஷ்டமாக இருக்கும். Visual is connected with emotion. Whatever visual they are keeping in Aghraharam, maybe the Dolsi madam here, maybe the whatever visual, it connects with the human emotion. That positive emotion, divine emotion emerges. So number 2 is spiritual.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் சிம்பிளிசிட்டி, செகண்ட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் கொண்டு வராங்க? பை விஷுவல் எமோஷன்ஸ். நிறைய விஷுவல் கியூஸ் வச்சு தே ஆர் பிரிங்கிங் இட் அவுட். தட் இஸ் நம்பர் 2. நம்பர் 3, serene. Serene. Serene is being calm and quiet. நம்ம தாட் டிராஃபிக், ஒரு நாளைக்கு 40,000 thoughts cross the mind. 40,000, count the zeros. 40,000 thoughts cross the mind. நான் பேசுறது உங்க காதுக்குள்ள போகணும்னா இப்போ you have to say no to 39,000 thoughts and yes to whatever I am speaking. அதுக்கு you should have a calm and a quiet mind. Noise இருக்கக்கூடாது. அக்ரஹாரம் brings you a calm, tranquil, serene atmosphere. உங்க மைண்டில் இருக்கிற தாட் டிராஃபிக் கம்மியாகும், கிளாரிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும். நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். பசிபிக் ஓஷன் பயங்கர அக்ரெசிவாக இருக்குது. ஒரு பெரிய பாறாங்கல்ல தூக்கி, ஒரு ராக்கை தூக்கி போடுறீங்க, உங்களால் ரிப்பிள்ஸை பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. ஒரு காம் லேக் இருக்குது, ஒரு ஃபெதர் போட்டிங்க, ரிப்பிள்ஸ் வரும். அதே மாதிரி தான் மைண்டு. எப்போ பார்த்தாலும் தாட் டிராஃபிக் இருந்துகிட்டே இருந்தால் கரெக்டான தாட் எதுன்னு எப்படி ஒன்றால் கிராஸ் பண்ண முடியும்? யூ காண்ட். இட் ஜஸ்ட் கோஸ். மைண்டு காமாக இருந்தால் ஒரு பாசிட்டிவ் தாட், ஒரு கிரேட் ஐடியா, ஒரு நாவல் சொல்யூஷன் டக்குன்னு நம்மளால் கேட்ச் பண்ண முடியும். தட் serene atmosphere is given by Aghraharam. 4வது, social movement. திண்ணை. What is திண்ணை? It is a place not for you to sit and gossip. It is for you to sit and build trustworthy relationship with the neighbors. Somebody said we don't build a relation. Why? Because we are involved in overloading with the digital. Where is the time for us to go and build a relation? Thinnai will help you to distract from digital and give you trustworthy relation. So Aghraharam is helping people to break out stress. Eppadi? 4S formula. Simplicity, spiritual visual cues, 3 is serene atmosphere, and 4 social gathering. This is Aghraharam, and this is helping communities to lead a stress-free life. Thank you. Thank you. Fantastic. And the 4S copyright கொடுத்துறோம் கண்டிப்பா. We will be using it for our promos. Simple, spiritual, serene and social. இது அப்படியே சும்மாவே கனெக்ட் பண்ணாலே பாருங்களேன். சிம்பிளாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்ஸ் நமக்கு நிறையா வரும். ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்ஸ் நமக்கு நிறையா வந்தால் நம்ம வந்து செரைனாக இருப்போம். ஓகே, நம்ம செரைனாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா we will attract people. ஸோ ஒரு சோஷியல் கம்யூனிட்டியாக டெவலப் ஆகும். ஸோ என்டையர் தீம் ஆஃப் அக்ரஹாரம் ஹஸ் பீன் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஃபென்டாஸ்டிக். நான் ஒரு கோட் வந்து இட் ஆல்வேஸ் ஹிட்ஸ் மீ எவ்ரி டைம், அதை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இட் வாஸ் ரிட்டர்ன் பை ஆல்வின் டோஃப்லர். He says, the illiterates of 21st century are not people who doesn't know how to read and write, but they are people who doesn't know how to unlearn, learn and relearn. இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக என்ன ஹிட் பண்ணிடுச்சு இந்த கோட். அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா, 21ஆம் நூற்றாண்டின் அறிவில்லாதவங்க யார் வந்து எழுத படிக்க தெரியாதவங்க கிடையாது. அவங்களுக்கு லேர்ன், அன்லேர்ன், ரீலேர்ன் பண்ண தெரியாது. அதாவது தேவையில்லாததை மறக்கிறதுக்கும் தேவையானதை கற்றுக்கிறதுக்கும் கற்றுண்டதை திருப்பி கற்றுக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த காலத்து இல்லிட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் சென்ஸ் அண்ட் திஸ் 4S கனெக்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ தேவையில்லானதை மறந்துடுவோம். அக்ரஹாரம் கிவ்ஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு யூ. as rightly pointed out by டாக்டர், திண்ணையில் உட்காரும் போது பேச தான் தோணும், மொபைலில் ஸ்க்ரோல் பண்ண தெரியாது. அதை தாண்டி யாராவது ஸ்க்ரோல் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பயங்கரமாகவே மொபைல் சேவியாக இருக்கணும். அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கேட்டோம். லெட்ஸ் கோ டு தி யங்கர் டீம். வில் கோ டு ஹர் அண்ட் வாட் யூ ஃபீல்? நீங்கள் இந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல்லாம் வந்து வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு? இல்லை இப்போ இருக்கிற லைஃப்பை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கணுங்கிற எந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்? லைக் வாட் டாக்டர் செட் அபவுட் ஒரு தின்ன வச்சு, சிம்பிளிசிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல், சிரைன், அப்புறம் வந்து ஒரு சோஷியல் கேதரிங் நிஜமாவே தேவையா? இல்லை ஆர் யூ ஆல் அடிக்குவேட்லி பிளேஸ்ட் நவ்? நீங்கள் ஓப்பனாகவே பேசலாம் அதை பற்றி. யா. Okay, thank you. It was a great speech and happy to share with such a panel of members. So,
உங்கள் கொஷின். ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் ஐ கேன் சி அஸ் we all spoke, we are spoiled, like our generation. ஸ்பாயில்டுலாம் இல்லை, ஸ்பாயில்டுன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணல நான். இந்த ஜென்ரேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன். யா நிறைய ப்ரோஸும் இருக்குது, கான்ஸும் இருக்குது. பட் எங்கள் ஜென்ரேஷன்லேயும் there are set of peoples who likes our ancestors lifestyle, and இது வந்து இன்னும் மாடர்னைஸ்டாக இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது outer of Chennai we have traditional resorts which we go search and stay, which is like 3 into expenses, but we don't mind that. அதெல்லாமே we have it, but அது வந்து we go search and do all the stuffs. And food பற்றி சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபுல்லாக டோட்டலி குவிட் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் we can reduce the frequency. Definitely we can reduce the frequency. That doesn't stop our cravings, but then also keep us alive. So எங்கள் ஜென்ரேஷன் பொறுத்தவரை for me it is definitely traditional, and we should not leave our ancestors' practices. So ஒரு குக் கியூரியஸ் கொஷனு, ஏன்னா வந்து ட்ரெடிஷனல் ஸ்பாயில்டுலாம் சொல்லிட்டீங்க, அதை நான் கொஞ்சம் மாற்றி பேசுகிறேன். ஓகே, ஸோ என்னோட ஒரே ஒரு தாட், do you guys any time feel that போதும் நிறைய டெக்னாலஜி, அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட், என்னைக்காவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த மாதிரிலாம்? Have you ever felt this way? As I've already said, pros-உம் இருக்குது, கான்ஸும் இருக்குது. டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆக we are learning more. Life is getting easier. Cons வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோடட். ஸோ பொறுமை இல்லாத மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 1 minute ரீல் பார்க்குறதுக்கு we don't have time. Initially we had YouTube videos that is 30 minutes long and we see all the videos, motivational speech. இப்போ வந்து 30 seconds. The hook duration for every reel is 3 to 9 seconds. So அதுக்குள்ளே we have to grab the target audience attention. So fast paced world we have to adapt that as well. ஹூக் டைட்டிலில் கொண்டு வரத்துக்கு ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் படுற பாடு இருக்கே. ஒரு வாட்டி சாட் ஜிபிடியில் கொடுத்து கிவ் மீ அ ஹூக் டைட்டில் அப்படின்னு ஒரு கொடுத்தா அது ஒரு 10 டைட்டில் கொடுக்குது. நம்ம ஆளுக்கு அது கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, கிவ் மீ another 10 ஹூக் டைட்டில்னு கேட்குறாங்க. யூ ஆர் ரைட் ஆன் தட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யூ ஃபீல் there is pros and cons. Which is more, pros or cons? Quickly. I'd say both is equal. Both are equal. Okay, இப்படி கேட்குறேன், which do you prefer? Group of friends chatting together or chatting over WhatsApp? Definitely group of friends chatting together. அப்போ வந்து கான்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு இல்லையா? ஓகே ஓகே ரைட். ஸோ we will come to Varshini at the last because she is going to summarize the entire discussion. நம்ம இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தை பற்றி பேசினோம். இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் இப்படி ஆகும்னு ஒரு 7 years முன்னாடி ஒருத்தர் திங்க் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. we are going to lose our ability to socialize, and வந்து நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியாக க்ரியேட் பண்ணணும், ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை கொடுக்கணும். ஓகே, ஒரு நல்ல ஒரு சூழல் கொடுக்கணும், நல்ல காற்று, நல்ல தண்ணி, மேம் சொன்ன மாதிரி துளசி மடம் வச்சு முத்தம் வச்சு வீடு கட்டணும். How did it all start, வாசன்ஜி? அது வந்து ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்குது. நான் நிறைய தடவை உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கேன். ஐ ஃபீல் இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்குமே சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி a great என்ன சொல்கிறது, ஐ ஓப்பனர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். தேங்க்யூ ஆல். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை அப்பாலஜிஸ். இது ஒரு 1 day செஷன் ஷ்ரிங்க் பண்ணி 2 hours கொண்டு வரணும்னு பார்த்தோம், ஆனால் முடியல. ஆக்சுவலாக நிறையா கான்க்ளேவ்லாம் பார்ப்பேன், எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா மார்னிங் செஷன், ஆஃப்டர்நூன் செஷன், ஈவினிங் செஷன்னு. ஸோ வி didn't had much time because we had the more focus on Naminarayan. So that was the main intention, to bring him and honor him. இதெல்லாம் அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இட். ஸோ ஃபஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இந்த எல்லாருக்கும் திரும்ப இந்த மீண்டும் கொண்டு வரணுங்கிற தாட்டு எனக்கு வந்து ஒரு இமோஷன்ஸ். என்னோடய இமோஷனல் வேல்யூஸ் எப்படின்னா, மண் வாசம். நான் என்னோடய கிராமத்து சந்தோஷமாக எப்போல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குமோ, ரொம்ப கவலையாக இருக்குமோ, என்னோடய கிராமத்து வாழ்க்கையை நினைக்கும் போது, குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகிடும். ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் அது வந்து ட்ரீமாக ரியாலிட்டியாக இருந்தது. எனக்கு ரியாலிட்டியாக இருந்தது, இவங்களுக்கு ட்ரீமாக இருக்கும். அவங்களால போய் மண்ணில் விளையாட முடியாது, காவேரியில் போய் குதிக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் நான் இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கேன். இன்னர் ஹாப்பினஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவுட் சைடில் எல்லோரும் எப்படினாலும் இருக்குது, இன்னர் ஹாப்பினஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு அந்த ரியல் இமோஷன்ஸ், உணர்வுகள், நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் மண்ணோட தொடர்பு இருக்கணும்னு, அந்த உணர்வுகள் இந்த காலத்துக்கு குழந்தைகள் கிடைக்காமல் போயிடுமோ அப்படின்னு. நான் எல்லாருமே மெஷின்ஸ், ஏஐ, சாட் அப்படிலாம்
நான் கஷ்டப்பட்டு சிங்கப்பூரில் உட்காந்து ஒரு பேராகிராஃபாக ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன், நானே டைப் பண்ணி டாக்டர் வர்ஷிதாக்கு. அது இக்னோர் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. என்னடா வர்ஷினிகிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்ன வர்ஷினி ஏன் பதிலே அனுப்பல? அப்பா வந்து ChatGPTயில் போட்டு அனுப்பிச்சிருப்பா. தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். நாங்கள்லாம் வந்து பழகினது பொங்கல் வாழ்த்து அட்டை கையால் எழுதி. அப்போ எனக்கு ரியலைஸ் ஆகிடுச்சு, அவங்களுக்குலாம் வந்து திஸ் வில் பிகம் ஏ ஃபேக், எல்லாமே ஃபேக்காக தெரியுது. ஸோ இமோஷன்ஸ் எப்போ வரும்னா கையால் அதுக்கு நான் பதிலாக கையால் ஒரு லெட்டர் எழுதி ஒரு க்ரீட்டிங் அனுப்பிச்சிருந்தாக்க they would have taken it. So that is what missing today. As Bhuvana said, எல்லாமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குன்னு. பட் இங்கே நான் வந்து பார்க்குறது டிஸ்டர்பன்சஸ் ஆர் மோர். தே ஆர் டோட்லி டிஸ்டர்ப்ட் இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ். ஐம் நாட் ஷோர் அபவுட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். அவர் ரொம்ப தூக்கம்லே இல்லை, அவங்களுக்கு கரெக்டான சாப்பாடு கிடையாது. எங்களுக்கெல்லாம் காலையில் பழையது நீங்களாம் இமேஜினே பண்ண முடியாது. காலையில் எழுந்தோன்னு பழையது தான் சாப்பிடுவோம். நாங்கள் மண்ணில் தான் விளையாடுவோம். அதெல்லாம் இமேஜின் பண்ண முடியாது. அதனால தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். தேர் வாஸ் நோ கரப்ஷன்ஸ் இன் மை மைண்ட். இப்போ இருக்கிற இந்த காற்றை சுவாசித்தாலே கரப்ட் ஆகிடும், தண்ணி குடித்தாலே கரப்ட் ஆகிடும். எவ்ரி திங் ஹேஸ் தட் இந்த மைண்டை வந்து பியூராக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப போராட வேண்டியிருக்கு. ஸ்பெஷலி வென் யூ ஆர் இன் திஸ் அட்டையர் யூ கெட் ஸோ மச் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன். தினமும் நான் 1008 சகஸ்ர காயத்ரி ஜபம் பண்ணலன்னா என்னால் இதெல்லாம் திங்க் பண்ண முடியாது. ஒரு நாள் அப்படியே தூக்கி வெளில கடாசிடும். ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் தட் எனர்ஜி. ஒரு விஷயத்துலையும் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல போகிறேன். இந்த குழந்தைங்களுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸுக்கும் கனெக்ட் டு த ரூட்ஸ். காலை வந்து மண்ணில் பதிய வைங்க. கால் வந்து எப்பயுமே ரோட்லேயோ உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற டைல்ஸ்லேயோ காலை வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. எனர்ஜி எங்கே இருக்குன்னா மண்ணில் போய் கால் பட்டாதான் பூமியோட அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும். எனக்கு கிடச்சிருக்கு, நான் விவசாயம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் போய் இறங்கி பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு அது ஹெசிடேட்டாக இருக்குது. அங்கே தான் ரியல் ஹாப்பினஸ் இருக்குது. வி ஹேவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபேக் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ரியாலிட்டி. ஃபேக் இஸ் ChatGPT, ரியாலிட்டி இஸ் கையெழுத்து. இவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ எல்லோரும் கையெழுத்தை எழுத பழகுங்க. ரியாலிட்டியை வந்து நம்மளோட மண்ணோட தரும். அதுக்காக தான் இந்த ஒவ்வொரு கிராமத்துலேருந்து மணல் எட்டு வந்து இங்கே டிஸ்பிளே வச்சுருக்கோம். என்னோடய பாட்டி சொல்லுவாள், நீங்கள் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா குலதெய்வ கோயில் போய் விபூதி எடுக்க வேண்டாம், அங்கே இருக்கிற மண் எடுத்து நெத்தியில் வச்சாலே சரியாயிடும். அந்த திங்கிங் வந்து எனக்கு பை பர்த் இட் இஸ் தர். எனக்கு குழந்தையிலேருந்து அந்த இது வந்துடுச்சு. மண் தான் எனக்கு. என்னோடய பேர் கூட மண் வாசன்னு வச்சுடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. மண்ணா அப்படின்னு இல்லை, உண்மைதான். மண்ணில் தான் எல்லாமே இருக்குது. விவசாய மண்ணில், கிராம மண்ணில் எல்லாமே. அதை விட்டுட்டு வெறும் மண்ணாக இருக்கேன், மண் களிமண்ணாக இருக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி மண்ணா களிமண்ணாக கூட இருக்கலாம், ஏதோ நல்ல விதமாக வந்துடுவோம். ஸோ யூ லைக் டு ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் அவுட் ஹியர் டு கெட் பேக் டு த ரூட் லெவல். வர்ஷினிலாம் வந்து கிராமத்தில் வந்து பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருப்பேன். ஸோ வி ஹாவ் ஸோ மச் ஆஃப் டென்ஷன் ஹியர். எல்லா நேரத்துலையும் எனக்கு இப்போலாம் வந்து நான் இந்த அக்ரஹாரத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் கவலைங்கிற வார்த்தை இல்லை. எங்கே போனாலும் கலையோடு இருப்பேன். கவலைங்கிறதே இல்லை, ஏன்னா எனக்கு அந்த லெவலுக்கு அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் எவ்ரிடே சார்ஜ்ட் ஃப்ரம் ரூட் லெவல். த திங்கிங் ஆஃப் அக்ரஹாரம் மேக்ஸ் மீ ஸோ ஹாப்பி அண்ட் டிவைன். அந்த டிவினிட்டி கனெக்டே இந்த அக்ரஹாரத்தில் தான். ஸோ ஐ லைக் டு சே திஸ், இது வந்து இட்ஸ் அ பிளெஸிங்ஸ். ஐ லெஃப்ட் திஸ் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் டு ஸ்டேயிங் இன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. நான் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கேன். பட் இந்த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் பீயிங் அவே ஃப்ரம் வில்லேஜஸ் இஸ் வெரி 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 கிரிட்டிக்கல். அது வந்து எல்லோரும் மாற்றி சிட்டி லைஃப்லேருந்து கொஞ்சம் கிராமத்துக்கு போங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நம்மளாம் இங்கே சென்னையில் இருக்க முடியாது, இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம். நிறைய இப்போ மெசேஜஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன், சென்னை வந்து எல்லாம் அழிஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ த்ரெட், நிஜமாகவே நடக்க போகுது. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் பின்னாடி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளீஸ் கெட் கனெக்ட் டு அக்ரஹாரம். நான் சுனாமிலாம் நிறைய வரும், இதெல்லாம் ஒரு ரீசனாக பயமுறுத்தினா தான் வருவாங்க. அண்ட் ரியலி தேங்க்ஃபுல். மேம் சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்ட் அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையும். அண்ட் அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் இட் இஸ் அமேசிங். ஸோ I'm asking all of you to get connect to the Aghraharam. Aghraharam business-ஓட கனெக்ட் ஆகுதுங்க, உங்கள் கிராமத்தோட கனெக்ட் ஆகுங்க, உங்கள் அம்மா அப்பாவோட கனெக்ட் ஆகுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இப்போ இஸ் நீட் ஆஃப் த அவர். ஸோ தட்ஸ் ஆல் டாக்டர். தேங்க்யூ. ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ வீல் கம் டு த ஃபைனல் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த டே, வர்ஷினி. நான் இந்த ரவுண்ட் டேபிள் பிளான் பண்ணும்போது நான் வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து அக்ரஹாரம் பற்றி பேசணும்னு நான் நினச்சேன். ஓகே, அப்போது நினைக்கும் போது வாசன் சார் என்ன சொன்னார், முதல்ல நான் வந்து வாசன் சாரை தான் சொன்னேன். அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் மேம் வந்து வாசன் சார் நாமினேட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில, வர்ஷினியை நாமினேட் பண்ணார். ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் வர்ஷினி வுட் பி த ஐடியல் சாய்ஸ். ஏன்னா இந்த மாதிரி யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வேல்யூஸை கேரி பண்ணும் போது இட் வில் ஹிட் ஸ்ட்ரைட் ஆன் அவர் ஃபேஸ். ஸோ வர்ஷினி, யூ ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் ஆல் த ஸ்பீக்கர்ஸ் தாட்ஸ். ஸோ how does Aghraharam bridge this gap? So from the lifestyle to ellame, how does Aghraharam as a movement is bridging this gap from your point of view? So our generation is very fast paced now. We have to run every day, and
even if you have nothing to do, we are very fast paced. We have to கொஞ்ச நேரம் கூட யாரும் சும்மா இருக்கிறதே இல்லை. We can't be idle at all. And that is eventually leading to what ma'am said, the information overload. We have a lot of choices and we get very confused. We don't have a clear path on what to do, and yeah, that eventually leads to depression and everything. And mental health pochina, obviously physical health is gone, mental health is very important. So Aghraharam is going to make, நான் இப்போது எங்கள் பாட்டி வீட்டு அக்ரஹாரம்லாம் போனேன்னா ஃபோன்லாம் வேலையே செய்யாது. அங்கே தேர் இஸ் நோ சிக்னல். எங்கள் ஆலங்குடி வில்லேஜில் சிக்னலே கிடையாது. எங்கேயுமே சிக்னல் வந்தாலும் ஃபோன் பேசுகிற அளவு தான் சிக்னல் வரும். அண்ட் வீட்டில் வந்து பெட்டு ஏசி எல்லாம் போட்டுட்டு படுத்து அந்த தூக்கத்தை விட அங்கே போய் அந்த வாசலில் இருக்க திணையில் படுத்தா இட்ஸ் அமேசிங் ஸ்லீப். அண்ட் I think eventually all of us, even our generation, is going to go there. After earning, after ellame thedittu, I think eventually all of us are going to go there, go back to that, and that is going to bring us peace. So I think everyone eventually is going to think mental health is important, and when they think that, they're going to come to Aghraharam. So Aghraharam is going to give you that and oru peaceful ana life and simple food, simple routine. Very simple routine. இப்போ our routines are very complex. தேவையே இல்லாத விஷயம் நிறைய பண்ணுறோம். What ma'am said is very true. And we also will get that digital detox which is very much needed. நான் என் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா மேஜர் டெசிஷனுமே I got to the conclusion after I did a digital detox, because when I keep looking at the phone, when I keep getting more information, I can't make choices. And that leads to a lot of mental disturbances. So I think Aghraharam is going to make your life more simple, your health, your routine more simple, and you will get your health back, you will get your mental health back. I would suggest all of us, நான் அப்பாட்ட என்ன சொல்வேன்னா, we can even நம்ம கிராமத்தில் போய் அக்ரஹாரம் பண்ணுறதை விட சிட்டிலேயே நம்ம அக்ரஹாரம் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன வந்து இன்டர்கிரேட் பண்ண முடியுன்றதை வந்து பார்க்கணும். இப்போ நம்ம சிட்டியில் ஒரு வீடு கட்டுறோன்னா அங்கே வந்து நம்மளால் அக்ரஹாரத்தில் இருக்கிற என்ன, அஃப்கோர்ஸ் நம்மளால் எல்லாத்தையும் இங்கே அந்த ஸ்பேஸோ இல்லை இப்போது இங்கே லேண்ட் வைக்கிற வேலையில் கஷ்டம். பட் என்ன அக்ரஹாரத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து அந்த டைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட நார்மல் டைல்ஸோ இல்லை மார்பிளை விட அந்த ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கே இட்ஸ் அ ட்ரீட் டு அவர் ஐஸ். So I think we can integrate whatever is there in the Aghraharam houses even to the houses we build in Chennai. So it can make some things better even when we live in the city, even if you can't leave the city to the state. And yeah, that's it. Thank you. Thank you. Super. Excellent. So sir வந்து ஒரு விஷனை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி he is preparing us for that. அவங்க வந்து அந்த விஷனை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. சிட்டிலேயே அந்த விஷனை நாங்கள் கொண்டு வரணும். ஸோ தட்ஸ் அ குட் எலிவேஷன் ஆஃப் அக்ரஹாரம். டெஃபினெட்லி ஃபியூ திங்ஸ் கேன் பி டன். துளசி மடம் வைக்கலாம். ஓகே, எவ்வளோ சின்ன வீடு கட்டினா கூட துளசி மடம் வைக்கலாம். ஓகே, ஏதான ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம சன்ரைஸ் சோர்ஸ் வைக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ அதனால் வந்து லெட்ஸ் நாட் டேக் திஸ் அஸ் அ lighter sentence. It's a sentence or it's like a proclamation. Let's do that. Okay, to conclude, I think all of us are waiting. It's been long. Sir, அன்றைக்கி அப்பயே போகணுன்னு சொன்னார். ஒரு சின்ன தாட்டோட நான் கன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஒய் அக்ரஹாரம்ங்கிறதுக்கு என்னோடய ஒய்ஃபோட கிராண்ட் மதருக்கு வந்து 95 years. இது வரைக்கும் அவங்க கண்ணாடி போடலை. ஓகே, ஹைதராபாத்லேருந்து தனியாகவே சென்னைக்கு வந்துடுவாங்க. ஓகே, அவங்க கிட்ட போயிட்டு கதவை திறந்து அவங்க யாரையாவது ரிசீவ் பண்ணால் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் கடவுள் புண்ணியத்தில் நான் நல்லா இருக்கேன். இதை தவிர ஷி ஹஸ் நெவர் சேன் எனிதிங், ஒரு நெகட்டிவாகவோ ஒரு இதாகவோ கொண்டு வந்ததே இல்லை. அது ஏன்னா பிகாஸ் there is no information overloading for her. ஓகே, காத்தால் எழுந்துப்பாங்க, கோலம் போடுவாங்க, காய்கறி நறுக்கி கொடுப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் சமையலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ராமநாமா எழுதுவாங்க, ஸ்பிரிச்சுவலாக தாட்ஸ் படிப்பாங்க, டிவி பார்ப்பாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிவி பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் போய் தூங்குவாங்க. இஃப் யூ லுக் அட் ஹர் லைஃப், ஓகே, இது வேணால் நமக்கு என்னடா இது லைஃப்னு, ட்ரஸ்ட் மீ, 65 வயசில் எல்லோரும் இதை தான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, 65 வயசில் உங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது. எந்த கிளைண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணீங்க, எந்த கிளைண்ட் உங்களோட சண்டை போட்டாங்க, எந்த இடத்துல பணத்தை லூஸ் பண்ணீங்க, யூ வில் நெவர் ஹேவ் எனி திங் ஆன் யுவர் மைண்ட்.
அந்த 65 வயசில் உங்களோட வரப்போகிறது உங்கள் கூட இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட் யூ ஹவ் கேதர்ட், அந்த சொசைட்டி தட் யூ ஆர் மூவிங் வித். அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு போகிற நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ பரபரப்பாக இயங்கணும், இவ்வளோ சேலஞ்சஸை ஹேண்டில் பண்ணணும், ஓவர் திங்க் பண்ணணும், ஸ்ட்ரெஸ் ஆகணும்? அதை ஒரு நாள் ஒரு நிமிஷம் அதை நம்ம திங்க் பண்ணோன்னா யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஸ்ரீ அக்ரஹாரம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் அந்த குழந்தைங்களோட சின்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி லைக் டு ரிக்வெஸ்ட் அவர் எம்டி மேம் டு ஹானர் த பியூட்டிஃபுல் எம்சிஸ். ப்ளீஸ் கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ். நான் அவங்க தான் இவ்வளோ லைவாக ஒரே நாளில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. அண்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் எம்டி மேம். வாங்க வாங்க, ஜஸ்ட் ஸ்பீக். தேங்க்யூ சார். நான் பார்த்துக்கிறேன் சார். ஓடிச்சுப்பாங்க. நீ பேசு. ஸோ எல்லாருக்கும் லேட் ஆகுது. ஸோ நிறைய டைம்லாம் நான் எடுத்துக்கல. ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இங்கே வந்து உங்களோட டைம் வந்து நீங்கள் டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ யாருக்குமே கிடைக்கிறதே கிடையாது. எதுலேயுமே பிஸியாக இல்லைனாலும் வாட்ஸ்அப்பில் பிஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த டைம் வந்து நீங்கள் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள் எல்லாருமே எங்கள் கூட எப்பயுமே ட்ராவல் பண்ணுறீங்க. அதனால வந்து நான் எப்பயுமே எல்லாத்துலேயுமே ஒரே விஷயத்தை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்வேன். 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது அப்படின்றது தான். ஆனால் இன்றைக்கி 7 வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது நீங்கள்லாம் எத்தனை பேர் வந்து லவ் டுடே படம் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அதில் வந்து அந்த குட்டி குழந்தை வந்து தோண்டிட்டு அந்த மாங்காய் வச்சுட்டு மூடும். டெய்லி எடுத்து பார்க்கும், அதில் ஒன்றும் நடக்காது. அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க ஹோப் வைப்பா அது மேலே அப்புறம் தான் நடக்கும்ன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கடைசியில் அந்த இதில் வந்து போய் பார்க்கும்போது அது பெரிய மரமாக நிறைய காய் அப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அக்ரஹாரம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் 2 பேர் இருந்தோம். எங்கள் கூட வந்து எங்கள் டாக்டர் வர்ஷினி இருந்தா. அவள் வந்து ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தா, இவர் பப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டு இருந்தார். அது வந்து லாக்டவுன் டைம். டாக்டர் கோபி ஐயா சுவாமி சார் இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியல, கிளம்பிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். எங்களை நம்பி எங்களுக்கு ஆசை வந்தது. நாங்கள் வந்து அதுவும் வர்ஷினியால் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நாங்கள் வந்து மடத்துக்கு போக வேண்டியவங்க. வர்ஷினி என்னோட பொண்ணால் நாங்கள் வந்து ஓரிக்கை போயிட்டோம். அங்கே போய் பார்த்தா பெரிய கோவில், பெரியவாக்கு எல்லாமே. வெளியில் வந்து பார்த்தா 2 பக்கம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு. நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் அக்ரஹாரம் தானே இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் வரும்போது பெட்ரோலுக்கு கூட எங்ககிட்ட சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட் இல்லை. நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ வந்து ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அக்ரஹாரத்தை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபெப்ரவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். மார்ச்சில் வந்து லாக்டவுன். என் அம்மா வந்து ஒரு கேன்சர் சர்வைவர். அந்த வருஷம் தான் கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லாக்டவுனு வீட்டில் வேலைக்கு ஆள் வர மாட்டாங்க. எங்கள் அம்மாவே 16ஆவது நாள்லேருந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அடுத்தது என்னோடய மாமியார், ஷீஸ் 83 நவ். இன்றைக்கும் காத்தால வந்து அந்த 3:30 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது, காஃபி ஏந்தி யார் முதல்ல வெளியே வராங்களோ அவங்களுக்கு காஃபி டீ போட்டு தர வேலை வந்து என்னோடய மாமியார் தான் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து சொன்னார், நான் எங்கேயுமே இல்லைன்னா என் ஒய்ஃப் பார்த்துப்பான்னு. ஒய்ஃப்லாம் ஒன்றுமே பார்த்துக்கிறது கிடையாது. அந்த 2 வயசானவங்க என்னை பார்த்துக்கிறாங்க, என் 2 பிள்ளைங்க என்னை பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நல்ல லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுறது நான் தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து அவள் எனக்கு சாரீ செலக்ட் பண்ணி எனக்கு சாரீ செலக்ட் பண்ண அப்புறம் நான் சாரீ செலக்ட் பண்ண அப்புறம் தான் போய் பொண்ணுங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி தான். இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து அவரை பார்க்கறது வந்து ஒரு அப்படி எப்படி சொல்கிறது, பிஎம் வராரு, ஜெயலலிதா மேம் வராங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி சேனலில் இருக்கும்போது அப்படி ஒரு இதுவாக இருக்கும் எங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஆகிட்டார் இவர். அப்படி பார்த்தா இருப்பார், ஓகே என்ன ஊரில் தான் இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா கார்த்தால ஃபோன் வரும், எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு. இப்போ தான் சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட் ரீச் ஆனேன் அப்படின்வார். என்னது சிங்கப்பூர், நான் தான் நேற்று சொன்னனே அப்படின்வார். ஓகே. ஸோ இதையும் தாண்டி வந்து தேங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பத்மாவதி அம்மா இங்கே இல்லை. ஆனால் நான் பத்மாவதி அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவேன். ஏன்னா நாங்கள் எப்போல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறோம், எப்போல்லாம் வந்து ஃபினான்ஷியலி டவுனாக ஃபீல் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இவர் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிட்டு எங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து நான் ஒரு 4 தூண் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு இதை தாங்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க.
அப்படிலாம் கிடையாது. எங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லாருமே தூண் தான் எங்களுக்கு. அப்படியே லைனாக வரிசையாக நிறுத்தி வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி எங்கள் கம்பெனியில் சிஇஓவில் ஆரம்பித்து எங்கள் கம்பெனியில் வந்து நாங்கள் டிரைவர்னு சொல்ல மாட்டோம், இன்னொன்று ட்ராவல்ஸ் மேனேஜர்னு சொல்லுவோம். அவர் நாளைக்கு வர்றார் ஊர்லேருந்து, அவருக்கு இருக்குது ட்ராவல்ஸ் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வந்து அப்படி தான் நாங்கள் வந்து பேசுவோம். யாரையுமே வந்து நல்ல டெசிக்னேஷன் கொடுப்போம். சேல்ரி அப்புறம் தான் கொடுப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல டெசிக்னேஷன் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு. அந்த டெசிக்னேஷன்னால அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து எங்கள் சிஇஓ இருக்கார் மிஸ்டர் சிவான்னு. சார் கொஞ்சம் சேர்ந்துக்கிறீங்களா? அவருக்கு தயவு செஞ்சு எல்லாருமே கை தட்டிடுங்க. ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் 4 வீக்கெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு ஒரு வீக்கெண்ட் கூட கிடையாது. காலையில் அனுப்புவோம், மத்தியானம் போய் ஒய்ஃபை வீட்டை பார்த்துட்டு 3 மணி பஸ் ஏறி திரும்ப நைட்டு வந்துடணும் சென்னைக்கு. இல்லைன்னா அவ்வளோதான். இவர் சிவா 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 சிவான்வார். இப்போ சிங்கப்பூர் போகும்போதும் சிவா தான். ஸோ வந்து அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரும் அப்படி தான். அவங்க வந்து ரொம்ப இதுவாக கூப்பிட்டார். ஒரு சிஸ்டர்ன்ற அஃபெக்ஷனில் வந்து வீட்டில் 2 நாள் இரேன் அப்படின்னாரு. நான் கூட ஐயோ 2 நாள் கூப்பிட்றாரு, நம்மளை யார் கூப்பிட்ருப்பா இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால், நான் போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். இவர் கையில் 2 ஃபோன் வச்சுட்டு மாற்றி பேசிட்டு எழுந்துச்சு 2 மினிட்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டா. எங்கேயோ இருக்குது சைட்டு, 2 மினிட்ஸில் இவர் வராராம் போயிட்டு என்னை பார்த்துக்கிறதுக்கு. அப்பயே அடாப்ட் ஆகிட்டேன். அம்மாவோடையும் அண்ணியோடையும் இருந்துக்கலாம், இவர் அங்கே போனாலும் இந்த சிவா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற பாய்ஸ், எனக்கு 41 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ அவங்க பாய்ஸ் தான். எனக்கு எவ்வளோ திட்டினாலும் சரி திட்டுன்னு திட்டுவேன். எப்போது சாயங்காலம் 4:30 மணி HR காலில் திட்டுவேன். மறுநாள் காலையில் HR கால் எடுத்து சிரிச்சுக்கிட்டே குட் மார்னிங் மேடம்னு வாங்க. இதில் எனக்கு சூடு சொரணம் இல்லையா, அவங்களுக்கு சூடு சொரணம் இல்லையான்றதே எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நடக்க வேண்டிய வேலை நடக்க வேண்டிய நேரத்தில் நடந்துடும். அது வந்து அவங்க ஓவர் டைம் பண்ணுவாங்களோ. இங்கே வந்து லத்தான்னு ஒருத்தங்க உட்காந்துட்ருக்காங்க. அவங்கள வந்து எனக்கு ஒரு 16 இயர்ஸாக தெரியும். என் சின்ன பொண்ணு வயசுலேருந்து அவங்கள எனக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க, அக்கா இந்த மாதிரி எனக்கு என்னோடய வேலை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, என்னால் முடியல, என் பசங்களை பார்த்துக்க முடியல அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் அப்படியா, அப்போ நீ அக்ரஹாரமில் போய் சிவா சாரை பாரு, இன்டர்வியூலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உன்னை வந்து வேலைக்கு சேர்த்துருவாங்க. அப்போ அந்த பொண்ணு என்ன நினச்சிட்டு வந்திருக்கோன்னா 9 to 6 வேலைன்னு நினச்சிட்டு வந்திருக்கோம். ஆனால் நாங்கள் வாங்குகிற வேலை எப்படின்னா 8 to இப்போ என்ன டைம் ஆகுது 9. இப்பயும் இன்னும் விடல, நாங்கள் இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கூட வச்சுப்போம். ஆனால் இன்றைக்கும் அந்த உள்ள நுழையும் போது அதே ஸ்மைல் அதே இதோடு வந்து எங்களை இது பண்ணுவாங்க. இந்த ஒரு நாள் மீட்டிங்க்காக அவங்க வந்து பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க. நானாக இருந்தால் என்ன சொல்லிப்பேன், சார் நான் வந்து அது என்ன கால் சார், வீடியோ கால் இல்லை வேறு என்னவோ ஒன்று, ஜூம் மீட்டிங். நான் அவ்வளோலாம் டெக்னாலஜிக்கலி இல்லை, ரொம்ப இல்லை, ஜூம் மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணுறேன் சார்ன்னு சொல்லியிருப்பேன். எப்பயுமே அவங்க நோ சொல்ல மாட்டாங்க. நீ அயோத்திக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே சார் வந்துடு. இன்னும் நீ பாட்டுக்கு 4 நாள் பிள்ளைங்களை விட்டு வர, எனக்காவது மாமியார் அம்மா இருக்காங்க, பசங்க பெரிய இப்போ அதுதான் வந்து எனக்கு அம்மா, அங்கே நிற்கிறது தான் வந்து அம்மா எனக்கு. ஏன்னா அம்மாவை பார்த்தா பயப்படுவோம்ல, நான் என் பொண்ணை பார்த்தா பயப்படுவேன் அந்த மாதிரி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் ஒரு கிளாப் அவளுக்கு கொடுங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து அவள் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்டர் ஆயிருக்கா. 18+ முடிஞ்சு இப்போ அவள் 21ல் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்டர் இன்னைக்கு அக்ரஹாரம் இருக்கா. ஆக்சுவலி அது சீஃப் கெஸ்ட் இருக்கும்போது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸ்டில் என்னோட சீஃப் கெஸ்ட் வந்து என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸ் தான். அப்புறம் வந்து இன்னும் ரெண்டு பில்லர் பற்றி பேசணுன்னா அஜித் அண்ட் குமரவேல் 2 பேரும் பிரியவே மாட்டாங்க. ஆனால் அஜித்தை பற்றி குமரவேல் சொல்ல மாட்டார், குமரவேலை பற்றி அஜித் சொல்ல மாட்டார். கேட்டால் தெரியலையே மேடம், எங்கே இருந்தாருன்னு தெரியலையே. இவருக்கு தெரியும் அவர் எங்கே இருக்காருன்னா, அவருக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும் அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்ட்டு. ஆனால் சொல்கிறது அந்த மாதிரி. இங்கே ஜிஎம் எங்கன்னு தெரியல, அவளை ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் பண்ணோம். அவர் வந்து எப்படின்னா இவரோட ஆத்மா வந்து எங்கே சுற்றிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே தான் சுற்றிட்டுருக்கோம். சார் என்ன சார் சொல்கிறாரு, மேடம் பண்ணிடலாம் மேடம். சார் ஐயோ அதை பண்ண சொல்கிறாரு, பண்ணிடலாம் மேடம் அப்படின்வாரு. ஸோ இவர் எப்படின்னா, இவருக்கு ரொம்ப பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம். இவருக்கு எப்படின்னா, இவருக்கு அவர் பெரிய பொண்ணு வந்து அடிக்கடி சொல்வா, டாடி நாளைக்கு ஒரு கப்பல் வாங்கிடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே வர்ஷினி காலைல போய் டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவங்க அப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. வைரத்தில் மூக்குத்தி வாங்கி குடிங்க, நாளைக்கு காலைல வாங்கி தரேன் அப்படின்னாரு. ஆனால் நடந்துருச்சு. ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து
நல்லதை கொடுக்கணும். எல்லாருமே வந்து கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மெய்டெல்லாம் வந்து சமைச்சு வச்சுட்டு போவாங்க. ஈவினிங் நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொடுப்போம். ஆனால் எங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் அம்மா எங்கள் மாமியாரோட பாலிசி என்னென்னா, அவங்க சாப்பிடும்போதே சர்வெண்ட் உட்காந்து சாப்பிடணும். அவங்க சாப்பிட்டு முடித்தோடனே மீதி இருக்கிறது ஃபுல்லாக அவங்க வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாங்க. அப்படி தான் அக்ரஹாரத்துலேயும் நாங்கள் பண்ணுறது. இந்த மிச்சம் மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையானவங்களுக்கு கொடுக்கறது அந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு பிளாட்டு என்ன ரேட்டில் நாங்கள் கொடுத்தோமோ, எங்கள் கிட்டே இருக்க கடைசி பிளாட்டு தானே கம்மி ரேட்டில் கொடுத்துடலாமே அப்படிலாம் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு டே என்ன ரேட்டில் கொடுத்தோமோ நாங்கள் ஆஃபர்ஸ் போடுவோம், டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம். இருந்தாலும் அந்த ரேட்டில் தான் நாங்கள் கொடுப்போம். எங்களோட ஸ்டாஃப் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வந்து கிளைண்ட் கால் வரும். ஒரு 9:30 மணிக்கு வரும். சண்டே மார்னிங் நாங்கள் காஞ்சிபுரம் சைட் பார்க்க போனோம் அப்படின்ட்டு குமரவேலுக்கு ஃபோன் அடிப்போம். குமரவேல் நாளைக்கு காலையில் போனோமா, 6:30 மணிக்கு கிளம்பணுமா? மேம் நான் 5:30 மணிக்கே கேப் எடுத்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறேன் மேம் அப்படின்வாரு. கொஞ்சம் இப்படி தான் இருந்தார். கொஞ்சம் முறுக்கி எடுத்துன்னு வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து பொறுமையாக இருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்து நிறைய இந்த விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். நாங்கள் காசா கிராண்ட் அளவு பெரிய கம்பெனியாக கண்டிப்பாக ஆகும். ஆனால் அவங்களோட நிறைய நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கோம். அது வந்து எங்களோட டீமை சேரும். எங்கள் டீம் எல்லோரும் ஏந்து நிற்கணும்னு ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஆசைப்படுறேன். எங்கள் சிஎம்டி வந்து கைத்தட்டணும் அவங்களுக்குன்னு ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே கொடுங்க. அக்ரஹாரம் டீம் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து ஐ லவ் யூ ஆல். நீங்கள் வந்து எப்பயுமே எங்கள் கூடவே இருக்கணும். என் கூடவே ஹெச்ஆர் காலில் டெய்லி 2 வேலை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கணும். ஓகே வாஷியா சார், ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தது பேசிட்டேனா? தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆனால் லைட் ஆஃப் பண்ணி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க குழந்தைங்க. இப்போ ஒரே ஒரு நிமிஷம் அவங்கள மட்டும் ஹானர் பண்ணிடலாம். இதில் பெரிய விஷயம் என்னென்னா, இவங்க 2 பேர் பண்ண விஷயம் ஆக்சுவலாக எனக்கு சுபமங்களாவா அடையாளமே தெரியல ரொம்ப நேரத்துக்கு. யாரா இந்த எம்சி, யாரா? ஏன்னா நேற்றுக்கு வரைக்கும் நாங்கள் எம்சி யாருன்னு புலம்பிட்டு இருக்கோம். எம்சி யார் பண்ணலாம், திடீர்னு எம்சி யார் வந்தது. நல்லா வேற பேசுது இந்த பொண்ணு, மூஞ்சி வேற தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. ஒருவேளை நம்ம கூட ஜெயா டிவியில் வேலை பார்த்துருக்குமோ அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அப்புறம் இவர் திடீர்னு நடுவில் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னார், சுபமங்களா. ஓ சர்வமங்களா, ஓ அந்த பொண்ணா. ஆமாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணம்மா. ஆக்சுவலி வந்து காயத்ரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி பண்ணாங்க அவங்க ஹோஸ்டிங்? நல்லா பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, சிரிச்சுனே சொல்கிறாங்க பாருங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்கலையா நீங்கள் காம்பேரிங்க? ஸோ வந்து சர்வமங்களா மங்களான்னு வச்சுக்கோமா. சர்வமங்களா வந்து உன் பேருமா ஐஸ்வர்யா. 2 பேரும் வந்து இல்லை சீரியஸாகவே வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நான் நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோ வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து ஒரு 4-5 நாள் முன்னாடியிலேருந்தே ஸ்கிரிப்ட், நீ இது பேசி முடிக்குமோ நான் அது பேசணும், நான் அது பேசி முடிக்குமோ நீ இது நேற்று வரைக்கும் எங்களுக்கு இதுவே காம்பேரரே கிடைக்கல. இன்றைக்கி திடீர்னு பேசுகிறாங்க, கரெக்டாக எடுக்கிறாங்க, லீட் எடுத்து கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். தேங்க்யூ. ஒருத்தருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன், அவருக்கு மட்டும் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். நான் டெய்லி போயிட்டு அக்ரஹாரத்தில் மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு கத்திட்டு அமக்கலம் பண்ணிட்டுலாம் இருந்தேன். ஒரு மனுஷன் உள்ளே வந்தார். வந்தோடனே சொன்னார், மேடம் உட்காருங்க, என்ன பிரச்சனை பார்க்கலாம் பேசலாம் அப்படின்னாரு. அவர் என்னைக்கு பேச ஆரம்பித்தாரோ அன்றைக்கி நான் வாய மூடின்ட்டேன். அது யாரையும் நான் சொல்லவே வேணாம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ என்னை வந்து ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து வீட்டில் என் ஹஸ்பண்ட் பார்த்துப்பாரு. ஆஃபீஸ் வந்துட்டேன்னா, மேடம் இருங்க பொறுமையாக இருங்க, என்ன பிரச்சனை? ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. நாளைக்கு காலைல 10 கோடிக்கு செக் வருது சார் அப்படின்னு சொல்ல, பிரச்சனை இல்லை மேடம் கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்வாரு. அப்படியாப்பட்ட மனுஷன். அவர் வந்ததுலேருந்து தான் நாங்கள்லாம் யூனிஃபார்மாக ஆனோம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸ்பெஷலி ஃபார் ஐஸ்வர்யா அண்ட் சர்வமங்களா. இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இருந்து, அதுவும் என் பேச்செல்லாம் கேட்டு பொறுமையாக இருந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். தேங்க்யூம்மா. உங்களோட ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் உள்ளேந்து வருவேன். தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you. I'll call you, ma'am. Thank you so much. And one more dance. Ajay, இந்த சேர்ஸ்லாம் எடுத்துறீங்களா வாங்க.
இப்போ இந்த மேடம் இவ்வளோ நேரம் பேசினாங்க, நம்மலாம் கேட்டுட்டு இருந்தோம். ஐஸ்வர்யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ ஆஃப் நம்பி நாராயணன் சார், இட்ஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. அவ்வளோ அழகாக அந்த குழந்தை பண்ணினா, வில் பி வித் அஸ் ஆல்வேஸ். இவ்வளோ நேரம் நடக்கிறது இந்த குழந்தைங்களோட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ். தென் வில் மூமெண்ட். கலைமாமணி ஐயா, நாகிமுந்தன் ஐயா, நீங்கள் பின்னாடி இருக்கீங்க, எங்களோட வாசம் நீங்கள். குழந்தைகளை கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு ஒரு வார்த்தை வாங்க. தேங்க்யூ. As promised, the stage comes alive again. Let's welcome back the Natya Laya team for a final graceful Bharatanatyam performance.
டாக்டர் வாங்க, நீங்க வாங்க, நீங்க எல்லாம் கீழே உட்கார விட மாட்டோம், வாங்க. வாயில வர மாட்டேங்குது பேர்லாம். லதா மேடம் வாங்க. அம்மா கிளைமா லைட் போயிட்டு இருக்கணும். கடைசி 2 டைலாக். தேங்க் யூ டாக்டர். கடைசி 2 டைலாக். என்ன டைலாக்? தேங்க் யூ. அது டைலாகா? ஆமா. எல்லாரும் வந்ததுக்கு நன்றி. அண்ணா நானே எடுத்துப்பேன். நானே எடுத்துக்கிறேன். விழுந்துறாதீ. ஏய் கல்ல முடிச்சு இங்க வர. இங்க தான் எடுக்கிறது. இங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்களா. இந்த பாருங்க இருங்க. எல்லாம் லைன் அல்லங்க. எனக்கு எது எது புரியுதோ நான் சொல்றேன் எல்லாம் பண்ணுங்க. ஏய் சிச்சி டயலாக் படிச்சு முடிக்கலாம். கடமை உணர்ச்சி. ப்ராடக்ட் வர கடமை உணர்ச்சி. தேங்க் யூ ஸோ மச். அங்கிள் தேங்க் யூ. Thank you all for gracing the evening. Evening, okay. We thank you all for joining us in this celebration of heritage and growth today. Safe travel home.